ටවර් හෝල් රංගහල පදනම ටවර් හෝල් රංගකලා පාසල එක්ව සංවිධානය කරන ආර්ට් ඇන්ඩ් ලයිෆ් මාසික සංකතනය සඳහා පැමිණි සියලු දෙනාම ඊටාම ආදරෙන් පිළිගන්න අතරේ අද දවසේ අපේ මුඛ්‍ය දේශනය සිදු කිරීම සහ ප්‍රධාන අවස්ථාව වෙනුවෙන් සැපැමිණි රුසියානු තානාපති කාර්යාලයේ උපදේශක සහ කොළඹ රුසියානු නිවසේ අධ්‍යක්ෂ මරියා පපෝවා මැතිණිය, කොළඹ රුසියානු නිවසේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බුද්ධප්‍රිය රාමනායක මැතිතුමා, ඒ වගේම මුඛ්‍ය දේශනය සඳහා අද දවසේ අපේ ආරාධනය ලැබ මේ ස්ථානයට පැමිණි ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන මැතිතුමා, ඒ වගේම ද්විතීක දේශනය සඳහා අද දවසේ අපි උදේ පරිවි පැවැත් වූ දේශනය සඳහා සහභාගී වුණු ආචාර්ය රංජන දේවමි සහ ටවර් හෝල් රංගහල පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය ඩී.එම්.එස්. දිසානායක මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් අපේ විද්‍යාර්ථීන් සහ ආරාධිතයන් සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මූලික වශයෙන් අපි මෙවර මාතෘකාව විදිහට යෝජනා කළේ ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ සාහිත්‍ය ගමන් මඟ, ඒත් එක්කම ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ මැදිහත් වීම කොහොමද අපිට බලපෑවේ කියලා. ඒත් එක්කොට අපි උදේ කාලේ කතා කළේ ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ ලංකා ගමන, අනිත් පැත්තෙන් එයාගේ චෙරි ඔචර්ඩ් කියන නාට්‍යය අපිට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි මූලික වශයෙන් අධ්‍යයනය කළේ. එතකොට අපේ ද්විතීක භාගය එහෙම නැත්නම් මුඛ්‍ය අරමුණ දැන් තමයි අපි ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට හවස සෙෂන් එක අපි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ චිත්‍රපටයක් පෙන්වන්න, ඒ වගේම මුඛ්‍ය දේශනය පවත්වන්න වගේම අපි රුසියානු අධ්‍යාපනය අවස්ථා කොහොමද අපි අරගන්නේ කියන එක, රුසියාවත් එක්ක අපි අලුත් ගමනක් යන්නේ කොහොමද ටවර් හෝල් රංගකලා පාසල, අනිත් පැත්තෙන් ඔබේ මූලික උපාධිය ලැබීමෙන් පසු පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම අනාගතයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රුසියාව සහ ලංකාව අතර බැලේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. එතකොට මේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වන දේවල් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි අපේ මේ මූලික මැදිහත් වීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අර්ථයෙන් මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කොළඹ රුසියානු තානාපති කාර්යාලයේ උපදේශක සහ කොළඹ රුසියානු නිවසේ අධ්‍යක්ෂක මරියා පපෝවා මැතිණියට ඔබව අමතන ලෙස. පශාලුස්ස මදම්. Thank you for having me here today. As a Russian person, I highly appreciate your interest and demand in classical Russian literature, especially your interest in Anton Chekhov, to whom this event is actually dedicated today. It really is very flattering because I myself am very proud to be Russian, to be the bearer of that literature. My grandmother was a literature and Russian language teacher, so she was the one who actually taught me to love, to write. I myself am a member of the Russian Guild of Writers. So today it is a pleasure and honor for me to be here. And most of all, it is a pleasure to see so many young faces in this auditorium. It means that the interest towards Russian literature is still blooming, it's still growing, and it's still in high demand. But more than that, as the head of the Russian Cultural Center and as the person who deals with Russian higher education, I'm glad to tell you that as the only authorized body in Sri Lanka, we are offering free Russian scholarships for the leading Russian universities every year for Sri Lankan students. We offer all kinds of educational varieties, starting from general medicine to tourism to IT technologies to agrarian sciences as well, agricultural, to fashion design even. So we present more than 45 Russian universities every year, and a great opportunity for Sri Lankan young people to go and study in Russia. It is absolutely free. All you have to do is apply your application through a special website, through a system, and attach your A-level results. And we will look through that and pick the best. And we're happy to say that the Russian government has doubled the number of free scholarships for Sri Lankan students. So last year it was 50, now it's 100. So next year, 100 lucky Sri Lankan people will go to Russia for free studies in the leading Russian universities.
I think you should definitely consider that as your lucky chance for a great future, because Russian education is a seal of quality, it is highly professional, and it's absolutely free. So, in case you have any questions, you're always welcome to follow our website and social media. It's called The Russian House in Colombo on Facebook and Instagram. We always post every kind of information about Russian scholarships, Russian universities. We regularly host Russian Day, open day meet and greet sessions with different universities that you can easily join online. So please follow us and make sure that you catch all the relevant information that we have. And we actually have a lot to offer to young and talented Sri Lankan people, such as different festivals. For instance, right now we're picking people to go to the Russian Youth Festival, which will be taking place in one of the biggest cities in Yekaterinburg this spring. So it's a great opportunity to go and meet interesting people from all over the world. So in case you have any questions, just contact the Russian House in Colombo. We're always there for you and always happy to help. Thank you so much. මැඩම සඳහන් කළේ රුසියානු සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඔබේ මැදිහත්වීම විශේෂයෙන්ම තරුණයෝ විදිහට ඔබේ මැදිහත්වීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම මේ මගේ ආච්චිත් රුසියානු සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ අනිත් පැත්තට ඕගොල්ලොන්ට රුසියානු අධ්‍යාපනයට අවස්ථා විවර කරලා තියෙනවා කොළඹ රුසියානු මන්දිරේ, කොළඹ රුසියානු කල්චරල් සෙන්ටර්, අවුගොල්ලෝ දන්නේ රෂියන් කල්චරල් සෙන්ටර් කියලා. එතකොට ඒකේ අවස්ථා ඔබට විවෘතයි. ගිය වසරේ අවුරුද්දට 50 දෙනෙක් විතර තමයි ඇරියේ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ස්කෝලර්ෂිප් 100ක් දීලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ ඒක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පිළිබඳවත් ඕගොල්ලොන්ට නිරන්තරයෙන් හොයලා බලන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන් කොළඹ රුසියානු නිවස කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඒ වගේම අපිටත් පුළුවන් ඔබට අවශ්‍යකමක් තියෙනවා නම් ඒ උදව්ව කරන්න. මැඩම්ට එහා පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ කොළඹ රුසියානු නිවසේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බුද්ධප්‍රිය රාමනායක මැතිතුමා. එතුමා බොහොම සත්භාවයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සෑහෙන උදව් කරනවා. ඇත්තටම මමත් රුසියාවට යන්නේ හරහා මේ රංජන දේවමිත සේනාසිංහ මැතිතුමා, ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන මැතිතුමා මේ සියලු දෙනාම ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබන්නේ රුසියාවේ සපෝට් එක උදව්ව නිසා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ හරිම හදවත ලස්සන මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ අපිට හැමදාම උදව් කළා බොහොම අවංකව. කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. කිසිම දෙයක් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරන්නේ. ඒකට මං හිතන්නේ ඒකට දෙන්න තරම් වචනෙන් කියන්න බැරි තරම් වටිනාකමක් රුසියානුවන්ගේ තියෙනවා. ඒක අපි අත්විඳපු අය. ඒක නිසා ඒ සහෘදභාවයත් එක්ක ඔබට පුළුවන් මේ ඔබේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සංවර්ධනය කරගන්න. මැඩම් යෝජනා කළා ඒ ලෙවල් වලින් පස්සෙත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ සහෝදර සහෝදරයන්ට පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්ද දෙන ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම අපේ ආයතනයේ අධ්‍යාපනයෙන් ලබලා එතනින් පස්සෙත් ඔබට පුළුවන් පශ්චාත් උපාධි කටයුතු වෙනුවෙන් හෝ වෙනත් මූලික උපාධි කටයුත්තක් වෙනුවෙන් රුසියාවට යන්න ඒ අවශ්‍ය මැදිහත් වීම ටික රාමනායක මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය සිද්ධ කරනවා. අපිටත් ඒකට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම් ටික කරන්න පුළුවන්. Богом спасибо вам большое, мадам еще раз. Вот что вы приехали, я очень рад. Вот මම බොහොම සතුටු වෙනවා ඔබතුමියගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් අපේ ආයතනයේට. මම මීළඟට ආරාධනා කරන්න කැමති ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන මැතිතුමාට මුඛ්‍ය දේශනය පැවැත්වීම සඳහා. එතුමා ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන මැතිතුමා මූලික වශයෙන් රුසියානු ලුමුම්බා විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා ලංකාවේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් තියපු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. තමන්ගේ අධ්‍යයනය එතනින් පස්සේ බාහිර ලෝකයට අරගෙන ගියපු ලෑන්ඩ්මාර්ක් තියපු අය කීප දෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ අතර විශිෂ්ටයෙක් විදිහට තමයි මම එතුමාව හඳුන්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම රුසියානු සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන්, පරිවර්තන සම්බන්ධයෙන්, රුසියානු කවිය සම්බන්ධයෙන් වගේම ලංකාවේ සමාජ දේශපාලන ව්‍යාපාරයන්හි පරිවර්තනය සම්බන්ධයෙන් එතුමා සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරපු කෙනෙක්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඔපෙරා දැන් අපි මේ ඔපෙරාව ගැන ඕගොල්ලෝ හොයාගෙන යනකොටත් එතුමාගේ නම කොහේ හරි තැනක ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. සාහිත්‍ය ගැන හොයාගෙන යනකොටත් එතුමාගේ නම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නාට්‍ය කලාව සම්බන්ධයෙන් එතුමාගේ මැදිහත් වීම සුළුපටු නැහැ. එහෙම කිහිප දෙනා අතර විශේෂයෙන්ම ලුමුම්බා විශ්වවිද්‍යාලයේ
බුද්ධප්‍රිය රාමනායක මැතිතුමත් ලුමුම්බා විශ්වවිද්‍යාලයේ නිර්මාණයක්. එතකොට මේ ලුමුම්බා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ආපු අයගෙන් ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරි වර්ධනයන් ඒ සමාජ ආර්ථික දේශපාලනික වශයෙන් තියෙන පරිවර්තන සහ සංස්කෘතිකම වශයෙන් සිදු කරන පරිවර්තනයන් වෙනුවෙන් මැදිහත් වීමක් සිද්ධ කරනවා. අද දවසේ මුඛ්‍ය දේශනය එතුමා විසින් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ චිරිවත්ත නාට්‍ය පිළිබඳව ලංකාවේ තියෙන ඌනිත අදහස. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම චිරිවත්ත නාට්‍ය පරිවර්තනයේ හරිය පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඒක සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද පරිවර්තනයේ තියෙන ගැටලු කියන එක පිළිබඳව තමයි මූලික වශයෙන්ම එතුමා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලංකාවේ අපි උදේ කතා කරා වගේම පරිවර්තන 3ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මැන්දියස් රෝහණ විදිහට පරිවර්තනය, ඒ වගේම සිරිසේන සර් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යතුමා පරිවර්තනයක් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම රංජිත් ධර්මකීර්ති මැතිතුමා කරපු චෙරි උයන කියන නාට්‍යයත් මේ තුනම එකම පරිවර්තනයක්. හැබැයි අර මුල් කෘතියේ තියෙන දේවල් ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නෙමෙයි රුසියානු භාෂාවෙන්ම කියවුවාට පස්සේ තමයි. එතකොට ඒ මුල් කෘතිය කියවපු කෙනෙක් විදිහට මම හිතනවා එතුමාගේ මැදිහත් වීම ඊටාම සුවිශේෂ වෙයි කියලා. ඒ අර්ථයෙන් ඊටමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරි වර්ධනයන්ට මුඛ්‍ය දේශනය පවත්වන ලෙස. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් ආරාධනය කරාට මනීෂටත් මේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් රුසියන් භාෂෙන් කිව්වොත් නම් ආන්තන් චෙහොව් ඒගොල්ලන් පුරුදු විදිහට අපි යමු ඇන්ටන් චෙකොව් නේද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ චෙකොව්ගේ චෙරිවත්ත නැත්තම් ව්‍යෂ්ණිවී සාද් කියන ලෝකම් ප්‍රකට නාට්‍යයේ ගැනයි ඔයගොල්ලෝ මේ අද සොයන්නේ ඉගෙන ගන්න කතාවස් කරන්නේ. ෆිල්ම් එක බලන් ඉස්සෙල්ලා මම ටික පොඩි කාලයක් අරගෙන මෙහෙම දෙයක් කරන්න මේ අත් වශයෙන් ගොළු ඇයි චෙකොව්ව අපි කොහොමද තේරුම් ගන්න යාව අර කියන ස්ථානගත කරගන්නේ ලෝක නාට්‍ය තුල ලෝක නාට්‍ය සාහිත්‍ය තුල චෙකොව්ව තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියන කතන්දරයට යම් කිසි දෙයක් මම කියන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට කොහෙවත් කියවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ඔයගොල්ලෝ චෙකොව් ගැන කාගේ හරි ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් මම 100% මට විශ්වාසයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියලා නැහැ. තේරුම් කරන්න බැරි වෙයි. මොකද මේ නාට්‍ය කියවන්න යද්දී නැත්නම් බලන්න යද්දී මේ මම කියන්න යන කතාව හරි වැදගත්. ඉතින් නාට්‍යයක් වශයෙන් මේක අපි කියන ව්‍යුහගත වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒක තියෙන පැති ගොඩක් නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්න කතා වින්‍යාසය, චරිත ආදි වශයෙන් ඒකේ ධාවනයේ ඒක යන විදිහ මේකේ ලොකු පෙරලියක් තියෙනවා ලෝක නාට්‍ය ඉතිහාසයේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ පටන් ගන්න චෙකොව්ගේ මුල් නාට්‍යෙලි මේක තමයි උපරිමයට යන වෙලාව. මේක තේරුම් ගන්න ක්‍රමයක්. දැන් මම කියන්න යන ක්‍රමය ඔයගලන්ට ලෝකයේ ඕනම නාට්‍යයක් විග්‍රහ කරගන්න ක්‍රමයකුත් වෙනවා. ඒකයි මේ දැන් මම හිතන විනාඩි 20ක් 30ක් අරගෙන නාට්‍ය බලන්න ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙන්න කැමතියි. දැන් මේක මම හොයාගත්තේ නාට්‍ය ලෝකෙන් නෙවෙයි ඇත්තටම. හරි. මේක මේ සිනමා ලෝකයේ මේ ස්ටෝරි කියලා පොතක් ලියන සිනමා ලෝකයේ සිනමාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඉහළම විද්වතෙක් ඇමරිකාවේ එයාගේ අධ්‍යයනය ඇතුලේ අපි නාට්‍ය ගැන නෙමෙයි මොන වචනයක්වත් කතා කරලා නැහැ. නමුත් ලෝකේ සිනමා ගැන විශාල අධ්‍යයනයක් කරලා එයා එක විදිහකින් මේ සිනමා කෘතීන් පිටපත් මට්ටමින් නැත්නම් සිනමා කෘතියක් මට්ටමින් විග්‍රහ කරන ක්‍රමයක් කියනවා. ඒක ඊටාම විශිෂ්ට ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒක නිකන් 20 ගණන් වල ඉඳලා වගේ තමයි යා සිනමාව ගණන් කරන්නේ 1500. ඒකේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මන් දන්නේ නැහැ අර හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා ඇත්තේ මේ මොන හරි දෙයක් ලයිස්තුවක් 1 2 3 4 එහෙම තමයි අපේ ඔළුව යන්නේ. ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් අපි වැඩ කරන්නේ එහෙමයි. නමුත් ඒක මේ විදිහ එකක් නෙවෙයි. අපේ ඔළුවට දා ගන්න ඕන ත්‍රිකෝණයක්. මේක තේරුම් ගන්න යද්දි right. දැන් මම කියන්නේ මොකද අපි සිනමා ගැන කතා කරන්නේ අපේ නාට්‍යනේ ඕන. දැන් ඒ ක්‍රමය අරගෙන මම මේක අනුවර්තනය කරලා බැලුවා නාට්‍යයට දාන්න පුළුවන්ද කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම දාන්න පුළුවන්. එයා කියන විදිහටම නෙවෙයි. නමුත් ඒකෙන් අපිට උදව් අරගෙන නාට්‍යයට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දානකොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ලොකු අවකාශයක විවිධ දේවල් තියෙනවා මේකේ. ඒ අතර සම්බන්ධයකුත් තියෙනවා කෝණවල එහෙම එකක්. ඒතකොට මේකේ මේ මුළු උඩට
එයා කියන වගේ ආක් ප්ලොට් කියලා අපි සිංහලෙන් ලියමු පුරා කතා වින්‍යාසය කියලා. නැත්තම් ක්ලාසිකල් ප්ලොට් කියලා කියන්න පුළුවන් සම්භාවනීය ප්ලොට් එක. සම්භාව ලෝකේ චිරාන්තන ඉඳලා අද දක්වාම තියෙන ප්ලොට් වර්ගයක් තියෙනවා. නැත්තම් ක්ලාසිකල් ප්ලොට් එක නැත්තම් ආක් ප්ලොට් කියලා මම කියපු ඇමරිකානු විද්වතා කියන්නේ ආක් ප්ලොට් එක. ඊට පස්සේ යා තව දෙකක් අඳුන ගන්නවා මේ මිනි ප්ලොට් කියලා එකක් මේ පැත්තේ අපි පස්සේ හොයමු මොනවද කියලා. ඊගොට ඇන්ටි ප්ලොට් කියලා. සිංහලෙන් අපි කිව්වොත් මේක චූල කතා වින්‍යාසය. කතා වින්‍යාසය මේකට කියන්නේ ප්‍රතිකතා වින්‍යාසය කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකයි කතන්දරේ. මේක මේ අපි නිකන් මෙහෙම ලියලා වැඩන්නේ. මේක තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන. මේකේ ලක්ෂණ මේ පුරා කතා වින්‍යාසයේ මේ චිරන්තනය ගැන අවුරුදු දහස් ගණනක් ඇත්තටම අඩුම තරගමින් ග්‍රීක යුගයේ ඉඳලා ග්‍රීක නාට්‍ය වල ඉඳලා අද දක්වා එන මේ කතා වින්‍යාසයේ මේ ආක් ප්ලොට් එකේ නැත්තම් පුරා කතා වින්‍යාසයේ ලක්ෂණ හතක් තියෙනවා. ලක්ෂණ හතක් තියෙනවා. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂණ හත. එක මේකේ ඉන්නවා කේන්ද්‍රීය කතානායකයෙක් හෝ කතානායිකා ප්‍රධාන චරිතයක් කියන්නේ කේන්ද්‍රීය මේන් ප්‍රධාන චරිතයක් කියන්නේ. එතකොට ඒ ප්ලොට්ස් වල ඔක්කොම එයාගේ වටේ තමයි අනිත් ඒවා ඔක්කොම ගොඩනගලා තියෙන්නේ. එයා කේන්ද්‍රීයයි. රයිට්. එතකොට ඒ කේන්ද්‍රීය කතානායකයා ගැන අපිට බලද්දි පේනවා එයා ඉන්නේ කිසියම් අරගලයක. මේ කතන්දරේ අපිට මේ නාට්‍යය බලන්න තියෙන එයාගේ අරගලය. එයා මොකක් හරි ඇචීව් කරන්න මොකක් හරි හසු කරගන්න යනවා. එතකොට තියෙන දුෂ්කරතා ඒවා මේවා එක සමහරට අවසානයේ මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා ට්‍රැජඩි කියලා. කොහොමද මේක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ අරගලයේ එයාට එන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බහැර. නැත්තම් conflict is outside. බහැර ගැටුමක් තියෙනවා. මේ බහැරෙන් එන අභියෝගයකට බලයකට තමයි එයා සටන් කරන්නේ. ඒතකොට බහැර ගැටුම. බහැර ගැටුම. right? මේක ප්‍රධාන චරිතය නැත්තම් කේන්ද්‍රීය චරිතය. දැන් මේ කාරණේ නිසා තුන්වෙනි ලක්ෂණය එනවා මේකේ. මේ ප්ලොට් වර්ගයේ තුන්වෙනි ලක්ෂණය තමයි මේ කතානායකයා බොහොම සක්‍රියයි. එයාගේ ඇක්ෂන්ස් තමයි අපි මේ නාට්‍යය බලන්නේ. එයා සක්‍රීය චරිතයක්. සක්‍රියයි. එයාගේ මුළු නාට්‍ය පුරාම යන්නේ එයාගේ වැඩේ යන්නේ. අනිත් අය එක එක විදිහට එයාට ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා මිසක් එයා තමයි සෙන්ටර් එක. හතරවෙනි ලක්ෂණ තමයි ඊටම වැදගත්. මේ නාට්‍ය වර්ගයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ නාට්‍ය වුණාම ඒ නාට්‍ය ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නාට්‍ය එක බැලුවා නම් ඒ නාට්‍ය වුණාම ගෙදර ගිහිල්ලා කරදරයක් නැතුව නිදා ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයගේ නාට්‍ය පටන් ගත්ත ගැටලු ඔක්කොම මේ නාට්‍ය වුණාට විසඳෙනවා. සිරම් විසඳලා තමයි ඉරණින් අපි එනවා ක්ලෝස්ඩ් end නැත්නම් ආවෘත්ත සමාප්තියක් කියලා. වැහිච්ච සමාප්තියක්. right? ආවෘත්ත සමාප්තිය. තා කරුණු තුනක් තියෙනවා. right? මේ නාට්‍ය වර්ගයේ ඒකේ කාලය අපි කියනවා රේඛීයයි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අපි දන්න කාලේ පියවි කාලය. මේ මෙහෙම යන කාලේ. මේ අපි ජීවත් වෙන හැටි. අපි කියනවා පියවි කාලේ නැත්නම් රේඛීය කාලය කියලා කියන්න පුළුවන් linear time. එතකොට අපි දැන් රේඛීය කාලය කියලා ලියමු. ඊගොඩ මේ නාට්‍යය තාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හේතුඵල සම්තතියක්. යම් ප්‍රශ්නයක් නිසා යම් දෙයක් ඇති වෙනවා නම් හේතුඵල සම්තතිය ඉතා නිරවුල් තර්කයක් ඇතුලේ යන්නේ මේකේ පියවරෙන් පියවර මේක නිසා මේක වෙනවා මේක නිසා මේක වෙනවා. ඒ ආදි වශයෙන් ඒකත් රේඛීයයි හේතුඵල සම්තතිය. අපි දන්න හේතුඵල සම්තතිය. ඒකත් හැබැයි රේඛීයයි. ඒක පැත්තකට යමු ඒක දිශානගත කියලාත් අපි කියනවා. රේඛීය
හේතුඵල මගේ මට වෙලා නැති නිසා මේක නොලියා ඉන්න පුළුවන් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා නෝතුකන බැරි පොඩි ඉඟියක් ගන්න. ඒතර අවසාන වශයෙන් මේ නාට්‍ය ඇතුලේ අපිට පේන යථාර්ථය කල්පේ කියලා කියන දේ පවතින දේ ස්ථාවරයි. කැඩීම් බිඳීම් හැප්පීම් මොකක්වත් නෑ ස්ථාවර යථාර්ථය. ස්ථාවර යථාර්ථය. මේක මම එච්චර විග්‍රහ කරන්න යන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ දන්න ප්ලොට්ස් වල අපි හිතමු ඉබ්සන්ගේ වේවා එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න පැරණි ග්‍රීක නාට්‍ය වේවා නූතන යුගයට આવත් අද දක්වා බොහෝ වෙලාවට මේ ප්ලොට් එක තියෙනවා ඉබ්සන් ඇතුළු ඉබ්සන් ගාසියා ලෝක ඔයගොල්ලෝ කියන ප්‍රධාන නූතන නාට්‍යකරු බ්‍රෙෂ්ට් පවා එක්තරා අර්ථයකින් මේ ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. දැන් නාට්‍ය ලෝකයේ එක්තරා අවස්ථාවකදී 1905 6 7 ඔය වගේ කාලෙක ඔය රුසියාවේ ඔය හිටපු ආන්තන් චේකව් කියන මනුස්සයා යාගේ ඉස්සලා පොඩි නාට්‍ය ලිව්වා. ඊට පස්සේ මහා නාට්‍ය ඔය ඡායිකා මොකද මුහුදුලීනියා නාට්‍ය ලිව්වා. ඊපස්සේ ඒක දැන් මේක හරි ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. ඒ නාට්‍ය ලියලා ඒකට ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රොඩක්ෂන් එකකුත් කරා. මට මතක නැහැ ඉස්සලා ප්‍රොඩක්ෂන් එක කවුද කරේ කියලා. මිනිස්සු නැගිටලා ගියා. මගදී කට්ටයක් නැගිටලා ගියා. පිටිපස්සේ හිටපු චෙකොව් දැන් මේ ඒ කාලේ පීටර්ස්බර්ග් වලද කොහෙද ප්‍රොඩක්ෂන් කරේ. එයාත් සද්ද නැතුව විමටක බහැලා ගියා. ආයෙ නම් නාට්‍ය ලියන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන. හරි මිනිස්සු බැලුවේ නැහැ. අසාර්ථක වුණා හොඳටම. කොහොම හරි පස්සේ කාලෙක සනිස්ලාව් කියන මහා ප්‍රධාන ශ්‍රේෂ්ඨ නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා ගුරුවරයා වෙනම කතන්දරයක් තිබුණා. ඒතකොට එයා එක්කත් එහෙම සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඊට පස්සේ මෙයාට නැවත හිතෙන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ ලොකු අභ්‍යන්තර විශ්වාසයක් නෑ මම ලියන දේ හරි කියලා. මේ ලොකු විශ්වාසයක් ඇතුව තිබුණේ. යල්ලා රුසියා නාට්‍ය ලියන්නේ නැහැ කියන වගේ එකක් ආයේ මම මේ මුන්ට ලියලා වැඩක් නැහැ වගේ කතන්දරයක්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හේතු දෙක තුනක් තියෙනවා. ප්‍රධාන හේතුව දුන්නේ එයා පැනපු පිම්ම කාටවත් තේරුන්නේ නැහැ. චෙකොව් පැනපු පිම්ම ලෝක නාට්‍ය ඉතිහාසයේ පිටපත් රචනයේ මේ මනුස්සයා පැනපු පිම්ම කිසිවෙකුට තේරුන්නේ නැහැ සමකාලීන. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්න මෙන්න මේ කරුණු හතරම එයා කැඩුවා. එයාගේ මහා නාට්‍යවල. අපි මේ කියවන්න යන බලන්න යන චෙරියෝචට් නැත්තම් විෂ්ණුෝයි සාත් චෙරිවත්ත ඒක ඒ නාට්‍ය ක්‍රමයේ ඉහළම උපරිම තැන. කැඩුවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ නාට්‍යයේ චෙරිවත්තේ එහෙම කියන්න ප්‍රධාන චරිතයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කවුරු හරි ගුරුවරු කියලා ඇති රණේස්කාරයව තමයි ප්‍රධාන කියලා. ඒක බොරු. ඒක ඔක්කොම වැදගත්. කියන්නේ ප්‍රධාන වගේ කියන්න පුළුවන් චරිත 4-5ක් තියෙන අඩුතරමින්. ත්‍රොෆීමොව් හරි වැදගත්. ලෝපෝකින් හරි වැදගත්. ඒගොල්ලන්ගේ වෙන වෙන කතන්දර තියෙනවා. ආන්‍ය හරි වැදගත්. ඒ ආන්‍ය ඉන්නේ මෙයාට සක්කිට නෙවෙයි. ත්‍රොෆීමොව් ඉන්නේ මෙයාගේ රණේස්ගේ ගමනට සක්කිට නෙවෙයි. අර නාට්‍යවල හැම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එක්තරා අර්ථයක ස්වාධීන තමන්ගේම චලිතයක ඉන්නේ ගමනක ඉන්නේ. න්යාය කැඩුවා ඒක. පළවෙනි කතන්දරේ කැඩුවා. දෙක මෙන්න මේක. බහැර ගැටුම. දැන් පරණ වීරයා හරි කතානායක හරි ඒගොල්ලෝ ලොකු ගෝරියක ඉන්නේ. හරිද? ලොකු ගෝරියක ඉන්නේ මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්න තත්කාගෙන විවිධ අරගල කරන ලොකු කතන්දර හදනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න චෙරිවත්තේ කවුරුවත් වැඩිය මොනවත් කරන බවක් පේන්නේ. කනවා බොනවා කතා කරනවා තේ බොනවා ඇවිදිනවා අරගලයක් පේන්නේ නැහැ. හරිද? ඔය බලන්න චෙරිවත්ත ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අර එළියේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනව නැත්තේ නෑ. මොකද මේ ඒගොල්ලන්ගේ මහ වත්ත අගෝස්තු මාසේ වෙනකොට ඒ අවුරුද්දේ වෙන්දේසි විකුණන්නයි තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒක සංකුල් බංකොලොත් වෙලා. ඒක රැනේවස්කා පවුලට ආර්යාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි එයා කොහොමදත් ඒක ගන්න. ඒ කියන ආකාරයෙන් කොහොමදත් ඒක ගන්න.
අපිට පේන්නේ දුක් විඳිනවා, නිදි මරනවා, ඒ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙන ඒවට නිදි මරනවා, දුක් වෙනවා. මේක නෙවෙයි. හරිද? එතකොට බහැර ගැටුමක් මේකේ නැහැ. හැබැයි අපි හොයන්න ඕන චෙකොෆ්ගේ කතාවට ගියොත් ගැටුමක් නැත්නම් අභ්‍යන්තර ගැටුම තියෙනවා. ඒ මාරු වෙලා මේක අස්සට. මේගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ කතන්දරේ තියෙනවා. අපිට හොයාගන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ කතා කියන්නේ ප්‍රධාන චරිතයක් නෑ. ඇතුලේ මාර කතන්දර තියෙනවා හැමෝගෙම. ඕල්වන් ත්‍රොෆීමෆ්ගේ හැම චරිතේ නැත්නම් ආන්‍යගේ චරිතේ ඇතුලේ යන්නේ කතන්දරේ. ඒතකොට ගැටුම එළිය නැත්තේ නෑ. හැබැයි ඒක නෙවෙයි අපි බලන්න තියෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි ඇතුලේ දෙයක් හොයාගන්න ඕන. ඒක ලොකු ප්‍රේක්ෂකකට විශාල අභියෝගයක්. ඒක ඇතුලේ කපාගෙන ගිහලා හොයාගන්න එක. ඉතින් ගැටුමක් නෑ. ඊට පස්සේ සක්‍රිය නෑ මේගොල්ලෝ. අර කිව්වා වගේ ඔක්කොටම පළවෙනි චායිකා නැත්තම් සීගල්නේ ඌදුලිනියා නාට්‍ය බලන්න ගිය කට්ටියට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි. කොහොම මේ නාට්‍යකෝ කියලා හෙව්වේ ඔක්කොමලා. කොහොම මේ නාට්‍යයක්? මොනවත් නෑ. මිනිස්සු කනවා බොනවා ඇවිදිනවා වඩලා ඉන්නවා කයි වහරු ගගා ඉන්නවා. නාට්‍යයක් නෑ. කියන්නේ සක්‍රිය නෑ මේ චරිත. අර ගෝරිය නෑ, අරගලේ නෑ. මොන හරි නිදි මරාන කැප වෙලා ලොකු මකරෙක් එක්ක කරන සටන හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ මොනවත් නෑ. ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේක ඉවරුනහම ඉවර වෙලා නෑ නාට්‍ය. විවෘත සමාප්තිය. ඔගොල්ලෝ මේක සීරියස් මේ නාට්‍ය බැලුවොත්, ඒ කියන්නේ කවදා හරියට කියවුවොත් පළවෙනි වටනායක බැලුවේ විශේෂයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ගෙදර ගිහලා තියකෝ දැන් මොකද උනේ අර රැනිවස් කාර්යයට. ඒගොල්ලන්ට මොකද උනේ? ඉවර වෙලා නෑ ප්‍රශ්නේ. අර නාකි මිනිස්සෙක් ඉන්නවනේ අවුරුදු 80යි. ඒ මිනිස්සම අමතක කරලා දාලාත් යනවා. ඒකත් මාර කතන්දරයක්. කොහොමද ඒක උනේ කියන්නේ? ඒ මිනිස්සුන්ට මොන වෙන්නේ නැද්ද? අරයට මොන වෙන්නේද? රැනිවස් කාර්යයට මොන වෙන්නේද? කතන්දරේ ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නාට්‍ය බලන ගිහලා ෆෝන් කරගන්නවා දැන් මොකක් වෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඔක්කොමලා ඊට පස්සේ නිදි නැහැ. අර නාට්‍ය බලවන ගිහලා නිදා ගන්නවනේ. දැන් මේකේ හරියට නිින්ද නැති වෙනවා අපිට. ප්‍රේක්ෂකයාට. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට වෙන්න මේකයි චෙකොෆ් කරපු මහා වික්‍රමය. ලෝක ඉතිහාසයේ නාට්‍ය රචනයේ එයා ලොකු පෙරලියක් කරා මේ පුරා කතා වින්‍යාසයේ ලෝකෙ තෙක් දැනගෙන හිටපු ප්ලොට් ස්ටයිල් එක කැඩුවා. මෙන්න මේ කරුණු හතරම යා මාරු කරා. ප්‍රධාන චරිතයක් නැහැ. බහැර අරගලයක් නැහැ. කතානායකව සක්‍රිය නැහැ. ආවෘත මේ විවෘත සමාප්තිය. ඉවරුනහම ඒක විවෘතයි. වැහෙන්නේ නැහැ ගේට්ටුව. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක නිසා තව ප්‍රශ්න ආවා. ඒ කියන්නේ මොකද ඒ කාලේ නළු නිලිය ඔක්කොම දන්නේ නළු නිලිය පුරුදුලා හිටිය අර පරණ නාට්‍ය වල රංගපාන්න. වීර චරිතයි ඒකට ඩික්ෂන් ක්‍රම තිබුණා එක එක තිබුණා. ඒවයි මේ නාට්‍ය කරන්න ගියොත් කරන්න බෑ. මේකට වෙන්නම නළුව జాතියක් ඕන හැම කට්ටියක් හිටියේ නෑ රුසියාවේ. එහෙම නළු නිලිය හිටියේ නෑ. ඒකල මේ නාට්‍ය වල රංගවන්න පුළුවන්. ඒක දන්න හිතන්න පුළුවන්. එහෙම නළු නිලිය ලෝකෙ කොහෙවත් හිටියෙත් නෑ. හරිද? අන්න එතකොට තමයි ප්‍රශ්නය. එතකොට තමයි ලොකු පැති ගණනාවක් අභියෝග ඊට පස්සේ තමයි ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිට වෙනම කතන්දරයක් හොයන්න යනවා මේ නළුව හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක දිග කතාව. දැන් සිනමා තිරය ඇවිල්ලා අර එහෙම පස්සේ තේත් එක වෙලාවෙන් පස්සේ මේ වගේම නළුව වගේ ප්‍රශ්න එනවා. වෙන නළුව වර්ගයක් ඕන වෙනවා. එතකොට ඒක ඉස්සලා මේ අභියෝගේ රුසියාව තමයි ගන්නේ තියටර් එකේ. නාට්‍ය ලෝකේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සලම අභිමුඛ වෙන්නේ රුසියාවේ. හරි මෙතෙන් නවත්තන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැඩේ ඉවර නැති නිසා හොඳ නැහැ නේ ඔයගලන්ට පාඩම් භාගෙට ඉවර කරවා වගේ. දැන් මෙතන මෙන්න මේ ඇන්ටි ප්ලොට් එක මේ අපිට අදාළ නැහැ. නැත්නම් මම කියන්නම් කවුරු හරි නාට්‍ය කරුවොත් මේ තුන කැඩුවොත් ඇන්ටි ප්ලොට් එක එනවා. හැබැයි එහෙම නාට්‍ය අඩුයි. සෑහෙන අසාර්ථකයි. ෆිල්ම්ස් වලත් එහෙමයි. ලොකු අර අපි කියන ඊගෝ ට්‍රිප්ස් නිකන් තමන්ගේ මොකද්ද කතාව කියන යගකොටවත් වැඩක් නැහැ ඒක. එහෙම තමයි ඒ බොහෝ වෙලාවට හැදෙන්නේ. කලාතුරකින් තමයි මේකේ හරි නාට්‍යයක් හැදෙන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ රේකී කාලේ මේ නාට්‍ය වර්ගයේ කැඩෙනවා. රේකී කාලේ කියන්නේ අපි දන්න කාලේ. මොකද ඒ කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ ජීවත් වෙන්නේ රේකී කාලය ඇතුළේ කියලාද? ඒ කියන්නේ අපි දන්න කාලය ඇතුළේද? නෑ.
අපිට ඒක මතක නෑ. ඔයගොල්ලෝ නිදාගත්තාම හීනෙන් එන කාලේ ඕක නෙවෙයි. තේරුණාද වෙන්නද? ඒ කාලේ කැඩෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මෙතනට මෙහෙම අපි දැන් ඉන්නවා. අපි ඉන්නේ 2026 පෙබරවාරි මාසේ 26ද 25ද 26 නේ. අන්න අර දොර අරගෙන යනවා අපි හිතමු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරු. එන්න බෑනේ. යා ඉන්නේ වෙන කොහොත්නේ. නේද? අවුරුදු 200කටත් එහානේ. එහෙම කාලේ කැඩෙන්නේ. මේ කියන්නේ අපි දන්න කාලේ එහෙම ආවොත් අන්න මේ තියෙන මේ කාලේ කැඩුනා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒක ටයිම් එක කැඩුවොත් ඔන්න අපි කියනවා ඇබ්සර්ඩ් කියලා කියනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. හැබැයි එහෙම නාට්‍ය ලෝකේ හැදුනා. මේකත් කඩන්න පුළුවන්. හේතුඵල සම්පතිය. රේඛීය හේතුඵල සම්පතිය කියන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියා මෙහෙම නිකන් අමුතු විදියට වෙනවා ඉතින්. ඇබ්සර්ඩ් කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. වෙන විදියකට වෙනවා. හරි. ඒක තේරෙනවන්නේ? පිළිවෙලට නෙමෙයි යන්නේ වෙන විදියකට වෙනවා. දැන් අහම්බෙහෙම හුඟක් වැදගත්. ඊට පස්සේ මේ යථාර්ථයේ ස්ථාවරයි කියලා කියන්නේ මේ දැන් අපි මෙතන මොකක්වත් මෙහෙම ලොකු අවුල් මොකක්වත් වෙන්න විදියක් නැහැ අවුලක්. නමුත් ආදේශයම වනිෂ සර් නැගිටලා මේ මෙන්න මෙහෙම දොරාසෙන් එහා පැත්තට ගියොත් එහෙම ටක් ගාලා මෙහා පැත්තට ගියොත් එහෙම වැඩි අවුල් වෙනවනේ. අය ස්ථාවර යථාර්ථයේ බිඳුනා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර නාට්‍ය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි හීනෙම ඔක්කොම වෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ හීනේ යථාර්ථය මේකනේ. පීවි ලෝකය කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට මේ නාට්‍ය මෙන්න මේ නාට්‍ය වර්ගයේ මේ කතන්දරේ කැඩුවා. මේවා හරියන්න පුළුවන්. මට මෙතන ඉහාට මේක වෙන කතන්දරයක්. මේකට වෙලා නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේක ටිකක් වැඩ කරොත් ලෝකේ ඕනම නාට්‍යයක් මේ ත්‍රිකෝණේ කොහාට හරි දාන්න පුළුවන්. එක්ක මෙතන ඉතින් පැහැදිලිනේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙ ඕන දැනකට නාට්‍ය ප්ලේස් කරන්න. නැක නාට්‍ය වර්ක් කරන්න සම්පූර්ණ වෙන ආකාරයකට. හරිද? මේකේ කොහේ හරි මේ මොකද මේවා එක විදිහට මේ පුරා කතා වින්‍යාසය මිනි ප්ලොට් එකයි මැද්දේවා තියෙනවා. මේකයි මැද්දේවා තියෙනවා. දැන් ඔය ඇබ්සර්ඩ් කිව්වට සමහර ඒවා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ රයිනෝසිරස් එම නාට්‍ය කියවලා තියෙනවද? නේ කිව්වොත් ඒවා ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. ඒකට යම් මැද්දේ හරියට. ඒකේ ප්‍රධාන චරිතයකුත් ඉන්නවා. ඔක්කොම තියෙනවා. අතර ඇබ්සර්ඩ්. මේක මෙතනට මම වෙලා යන්නේ අපිට නැත්නම් ගොඩාක් දිගට කතා කරන්න වෙනවා. මට ඕනුනේ මෙන්න මේ සුළු කාරණේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ නාට්‍ය ෆිල්ම් එක මොකක් හරි බලන්න ඉස්සලා චෙකොෆ් කරේ පුදුමාකාර වැඩක්. ලෝක නාට්‍ය ඉතිහාසයේ සම්පූර්ණ පිටපත් රචනයේ පෙරලියක් කරා. ඒක මන් දන්නේ හරියට අගයීමක් කරලා තියනවාද කියලා කවුරුත්. දැන් මම මේ වගේ ස්කීම් එකක් නැද්ද මේක තේරුම් ගන්න බෑනේ. අපි දන්නවා වෙච්ච ප්‍රශ්නේ දන්නවා මිනිස්සු නැගිටලා ගියා. ලොකු නළුවන්ගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ආවා. හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්න නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ ශාස්ත්‍රීය මොකක් හරි ප්‍රවේශයක් ඕන. ඒ ප්‍රවේශය තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරන්නේ. මේකෙන් අපිට මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මෙයා කරේ කියලා. එතකොට මේ වකට දැන් අද දක්වා මේක කියන්නේ මේක හොඳ නරක එකක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. හරි ඒකක් තියෙනවා. මේක තියෙන්න හේතුකුත් තියෙනවා. මේ සුරංගනා කතා ආරමේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ කතා වින්‍යාසය ඇතුලේ. මිතොලොජි, ග්‍රීක නාට්‍ය, ග්‍රීක කතන්දර, අපේ කතන්දර, දුර්ගම රජුරන් කතන්දර කියලා කියන්නේ ඔක්කොම මේ ආකි ප්ලොට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ප්‍රධාන චරිතය ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ හේතුකුත් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත ලෝකේ එහෙම නැහැ. හොඳ ඒක මතක තියාගන්න. ඒක අපි හදාගත්ත විදියක්. ඇත්ත ලෝකේ ඒක තමයි චෙකොෆ් ගේන්න ගියේ. ඒකයි අර පියවි ලෝකේ කියලා කිව්වේ. ඇත්ත ලෝකේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. චෙකොෆ් කියන විදියට. අපේ මිතොලොජි තියෙන්නේ වෙන ලෝකයක් එක. වෙන විදියකට ඒක අපි ගොඩනගාගත්ත වීරයත් එක්ක කතන්දරයක්. මේක දිග කතාවක්. ඒකට විග්‍රහ කරන්න වෙලාවක් කොහෙත්ම නැහැ. නමුත් අවසාන වශයෙන් ඔයගලන්ටත් මොන හරි ගෙදර අරන් යන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ නාට්‍ය ලියන්න හෝ නාට්‍ය නිෂ්පාදනය කරන්න හෝ ෆිල්ම්ස් නිෂ්පාදනය කරන ෆිල්ම් පිටපත් ලියන්න ඕන නම් මම පොඩි රහසක් දෙන්න. මේක දිහා බලලා අර කියනවනේ ඩොලර් මිලියන් එක රහසක් කියලා නිකන් දෙන්න හදන්නේ.
නිකම්ම දෙන්න හදන්නේ ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් හරි ජනප්‍රිය නාට්‍යයක් හදන්න ඕන නම් මේකෙන් හදන්න. බය නැතුව සල්ලි වියදම් කරන හොඳ මේ අරගෙන හරියට කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනම දෙයක් ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්න. හැබැයි ජනප්‍රිය වෙනවා. රයිට්? ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් හදන්න ඕන නම් දැන් ඔය බොලිවුඩ් වල හරි හොලිවුඩ් වල ප්‍රධාන නැගලා යන්නේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ ප්ලොට් එකේ තියෙන්නේ. ඒක බය නැතුව ඉන්වෙස්ට් කරන්න කෝටි ගණන් ඒ වගේ එකට ඔයගලන්ට එහෙම එකක් ඕන නම් සල්ලි හොයන්න ඕන නම් මේකෙන් හදන්න. සරලව කිව්වොත්. හරි. නාට්‍යයක් හරි චිත්‍රපටයක් මේ ජාත්‍යන්තර සම්මාන ගන්න ඕන නම් මේකෙන් හදන්න. වැඩි සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති ජාත්‍යන්තර සම්මාන ගන්න ඕන නම් මේකෙන් හදන්න. ඔබේ අනුග්‍රහකයා බංකොලොත් කරන්න ඕන නම් මේකෙන් හදන්න. යකෙක්වත් බලන්නේ නැහැ. හොඳට ඇදුවත් සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ. අනේ ඒක නේද? ඔන්න කතන්දරේ චෙකොෆ්. අත්වසින් එකක් දුරට අපිට කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි වට ඕනනම් කියනම මිතොලොජි වලින් කරලා මේ තියෙන ලෝකේ දිහා ගැඹුරින් අපි පස්සේ නාට්‍යවල බැලුවෙන් පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. මම දන්නේ ඇත්ත වශයෙන් කොහොමද කියනවා මේ රංජනත් එක්කත් කතා කරා. එතනට චෙකොෆ් ආවේ කොහොමද කියලා. ඒගේ අන්තිම නාට්‍ය එක්කෝ යා බෞද්ධ දර්ශනය දැනගෙන ඉන්නවා. බෞද්ධ දර්ශන කියන දශක මේ ලංකාවේ තියෙන එක නෙවෙයි. මම කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාද. ප්‍රතිච්ඡසමුප්පාදේ දැනගෙන ඉන්නවා. කොහෙන් හරි කැලලක් අහුවෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තව ලයින් එකක් තියෙනවා. පස්සේ මට තර්කෝස්කින් අහුණා. ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායෙන් ගිහිල්ලත් ඒතන්ට යන්න පුළුවන්. එතනට යන්න පුළුවන්. ඊටාම ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික කාලයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකයි මෙතන අපි පස්සේ වෙන්නේ නාට්‍ය වෙන මේක එතිකල්. මේක මේ හුදෙක් සමාජ පරිණාම ප්‍රශ්න නෙවෙයි ආචාර ධර්මීය මහා ගැඹුරු ප්‍රශ්න මතු කරන නාට්‍යයක් තමයි චෙකොෆ්ගේ චෙරිවත්ත නාට්‍ය. මම දෙවෙනි භාගයට යන්නම්. ඒක මම කරන්න හිටියේ ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් එක බැලුවෙන් පස්සේ ඒ ටිකක් දිග බරපතල ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න හිටියේ. අර මනීෂා සදානන් දිවිච්ච මේ ලංකාවේ ඌනිත කතිකාව නැත්නම් අර්ථකථනය මියාව චෙකොෆ් බේරගමු කියන්නේ. ලංකාවේ චෙකොෆ්ව උගන්වනවා මම හිතන්නේ අවුරුදු 30 40ක්වත් අඩුම තරමේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ. ඒකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසිනුත් කලින් මම දැන් නිෂ්පාදනය කරාද කියලා විශ්වවිද්‍යාලවලදී නෑ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ මේ අර්ථකථනයේ මෙහෙම ඌනිත වෙන්න අවුල් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි අපිට ලැබිච්ච සිංහල ටෙක්ස්ට් එක. ඒ දෙකම අවුල්. රෝහණ දිර මහත්තයාගේ එකයි රංජිත් ධර්මගීතේ මහත්තයාගේ එකයි මේ චිරවති තාම ඌනිතයි තාම විකරණයටපත් වෙච්ච පරිවර්තන දෙකක්. අවසානවට මම කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ පරිවර්තනයේ වැරද්ද නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගත්ත ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ වැරද්ද. උදේ ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි සිංහල රුසියන් භාෂෙන් නෙවෙයි පරිවර්තන කරේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ඔය ලංකාවේ ප්‍රචලිත වෙනවා අවසනාවකට ඔය පෙන්ගුයින් පරිවර්තන කියලා 50 ගණන් වල ආපු චෙකොෆ්ගේ ඉබ්සන්ගේ එහෙම පරිවර්තන. ඒ ඔක්කොම අවුල්. ඉබ්සන්ගේ පරිවර්තන මම ගාක් අධ්‍යයනය කරා පෙන්ගුයින් පරිවර්තන ගන්න බෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම පෙනේරෙන් පෙරලා වගේ. ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ගොඩක් කලින් මේක මේ මුලදී පරිවර්තන ගහන්න පටන් 920 ගණන් වල 917 ඊටත් කලින්. එතකොට තිබිච්ච අර සදාචාර පෙනේර එහෙම තියෙන විශේෂයෙන් ගිබ්සන්ගේ නාට්‍ය බලන්න යද්දී පෙරලා ඒගොල්ලන් ගැලපෙනවා කියලා හිතන මට්ටමින් තමයි පරිවර්තන කළා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි වඩාත් දැන් මම හරියම ගරු කරන එංගලන්තේ හිටපු මාක්ස්වාදී විචාරකෙක් ඉන්නවා. එයා පස්සේ ගිහලා මාක්ස්වාදයේ පදනම් වලටම අභියෝග කරනවා. මොකද එයා සංස්කෘතිය තමයි පළවෙනි මනුස්සයා මාක්ස්වාදයේ සහ පොදුවේ නූතන ලොකු විශ්ලේෂක අතර සංස්කෘතියක් ගවේෂණය කරන්න ගිය මනුස්සයා. නැත්නම් රේමන් විලියම්ස් කියලා. රේමන් විලියම්ස් කියන්නේ ඊටාම විශිෂ්ට වර්ගයේ චින්තකෙක් විචාරකෙක්. එයාගේ තියෙනවා ලොකු පොතක්. රේමන් විලියම්ස් drama from Ibsen to Brecht කියලා. මේක ඇතුලේ සම්පූර්ණ පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා චෙකොෆ්ට වෙන් වෙලා. හරිද? ඒතර මම මේක අධ්‍යයනය කරන ගොඩාක් කාලෙකට පෙර මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න අධ්‍යයනය කරනකොට මට තේරුණා රේමන් විලියම්ස්ට වැරදිලා තියෙනවා. ඒතර එයාගේ කැලියු බැලියු වෙන තමයි මෙහි කට්ටිය හදාගන්නේ. කියන්නේ හිටපු හොඳම මිනිස්සු එංගලන්තේ එයාගෙන් තමයි ගන්නෙ. එයාට ලැබිච්ච පරිවර්තනේ අවුල්. එයා මේකේ දක්වලම තියෙනවා එයාගේ පරිවර්තනේ සමහර කොටස් එයා පෙන්නලා එයා විග්‍රහ කරන විදිය. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නාට්‍ය බලද්දී මම
රංජන් සර් කියනවා හේමන්ත් සර්ගේ මේ පරිවර්තන පුළුවන් නම් ගෙනල්ලා බලන්න. මම කියන්නම් වෙච්ච ප්‍රශ්නේ. හරිද? මේක අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ අර්ථකථන වෙලා තියෙන්නේ චරිවත නාට්‍ය සමාජ පරිණාමයේ පිළිබඳ නාට්‍යයක් කියලා. ඒ කියන්නේ රුසියානු සමාජයේ එක අවධියක් පැරණි වැඩවසම් රදල සමාජයේ තිබිලා ඒක ධනේශ්වර සහ තාක්ෂණික ඒ පැත්තට මාරු වෙන වෙලාව අල්ලලා ලියපු නාට්‍යයක් කියලා. ඒකට ඒ ගැනයි මේ නාට්‍යය තියෙන්නේ කියලා. පැරණි කියන්නේ වතපිට හිමි, ධනය හිමි පැරණි රදල පරම්පරාවක් නැත පවුලක් වැටිලා අලුත් කට්ටියක් නැගගෙන එනවා. අන්න ඒ පිළිබඳ නාට්‍යයක්. දැන් ඒක උඩ තමයි මට්ටමේ බලපුවාම ඒක ඇත්ත. ඒක ගැන වාද කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක සමාජ පරිණාමයේ දෙයක් පිළිබඳ අපි කියනවා මේකේ කතා ශරීරයේ තියෙනවා හැම එකක්. ඒක ඇත්ත. ඒ විදිහට කියව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ලපටි ලාබාල කියවීම. මේක බොහෝ කාලයකට පෙර මේ ප්‍රශ්නේ මම අධ්‍යයනය කරද්දී චෙකොෆ් මම හිතනවා මම ලැබිව අධ්‍යයනය කරා. ඒකට එයාගේ නාට්‍ය ප්‍රධාන ඒවා ඔක්කොම වගේ මම කියවුවා. එතකොට මේ චෙරිවත්ත තමයි අවසාන නාට්‍ය. රංජන් සර්ගේ වෙලාවක වාඩි කරගෙන යන්න චෙකොෆ් ලංකාවට ආවිල්ලා මොනවද එහෙම කරේ කොහෙද ගියේ? මම කතන්දරයක් තියෙනවා. මම එයාගේ මටත් අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ නුවරට ගියා. ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ කියලා නිකන් අනුමානයක් තියෙනවා. තව කොහේ හරි ගිහිල්ලා භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හරි කවුරු හරි මේ කියන්නේ මේ ටවුන් එකේ වෙන කෙනෙක් හොයාගෙනත් ගියයි කියලා. දන්නේ නැහැ. වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඕ භික්ෂුණියක් හරි මොකක් හරි කතාවක්. ඒක අපි පැත්තකින් තියමුකෝ. මේක මම හිතාව වාක්‍යකින් කිව්වොත් ලෝකේ ඕනනම් කියන්න බලන්න පළවෙනි ගැඹුරු ආචාර ධර්මීය නාට්‍ය කියලා මේක. සමාජ පරිණාමයේ නාට්‍යයක්. දැන් ආචාර ධර්ම කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? මෝරල් සදාචාර කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. ආචාර ධර්ම කියන්නේ ඊටත් වඩා ටිකක් ගැඹුරට. ඕනනම් මේ මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් යුතුයකම් වගකීම් කියන වචන දෙක අහලා තියෙනවනේ. දැන් මම ඕක විග්‍රහ කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊටම සරල ඕගලන්ට අල්ලන්න කියන්නේ. මොකද ඒක මේ ආචාර ධර්මයේ ප්‍රශ්නෙට එනකොට දෙනවා. යුතුයකම් කියලා කියන්නේ යුතු වචනේම තියෙනවා. මේක ලෝකය ඔබට කියපු දේ. මේක ඔබ කළ යුතුයි. ආයතන විසින් පන්සල විසින් ගුරුවරු විසින් යුතුයි මේක තමයි හරි මඟ මේක තමයි යුතු දේ මේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න. කියන ඔබට කියනවා. එතකොට සමාජයේ ආයතනික වශයෙන් ඔබ මත පටවන දෙයක් තමයි යුතුයකම. හරිද? වගකීම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපේම අභ්‍යන්තරේ පරිණත වීම තුලින් කවුරුත් කියන නිසා නෙවෙයි මිනිස්සෙක් නිසා මම ඉෂ්ට කරන දේ. මනුෂ්‍ය භාවයට වඩා පත් වෙන නිසා මම එක වෙලාවෙදී කවුරුත් කියන නිසා නෙවෙයි මම යම් දේවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. වගකීමක් දරන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් මිනිස්සු ගැන, ලෝකය ගැන, පරිසර ගැන, ස්වභාව ධර්ම ගැන වටපිටාව ගැන. ඒ තමයි ගැඹුරු ආචාර ධර්ම කියලා කියන්නේ. මොකද යුතුයකම් සමහරකට මේකත් එක්ක යන්තම් සෙට් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට සම්පූර්ණ අවුල් වෙන්න පුළුවන්. මේ යුතුය කියන එක නොකරම දෙයක්. දැන් වෙන ඔය මෙතන බෞද්ධයන් ඉන්නවනේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයෝ මුළු දිගටම කරේ යුතුයකම් පැහැරාරණ එක. වගකීමක් ඉෂ්ට. කියපු දේවල් නෙවෙයි කරේ. ගුරුරුත් කිව්ව එක දේවල් ගොඩාක් දේවල් තිබුණානේ. යුතුයකම් කියලා ආපු දේ එකක්වත් ඉෂ්ට කරේ නෑ. එතන මේක මං කියන්නේ අර ගැඹුරු ආචාර ධර්මීය නාට්‍යයක්. අපේ ආචාර ධර්මීය ඇහැ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නගන නාට්‍යයක්. කොහොමද ඒක මම කියන්නේ කියන එකයි මම දැන් ඔයගලන්ට යෝජනා කරන්නේ. මේක නාට්‍ය පැත්තේ පිටපතේ පැත්තේ අපි දන්න දේවල් හොඳට පැහැදිලි කරගන්න ඕන. මේකේ කේන්ද්‍රයේ තියෙනවා ලොකු සංකේතයක් කියලා කියන්න පුළුවන් දෙයක තමයි චෙරිවත්ත කියන කතන්දරය. චෙරිවත්තක් තියෙනවා. චෙරිවත්ත කියන නමක් තියෙනවා. නාට්‍ය නමක් චෙරිවත්ත. මේවා නිකන් නෙවෙයි. ඒ තමයි ප්‍රධානම මේකේ සංකේතාත්මක දේ. යම් කිසි දෙයක් මේක සම්පූර්ණ සංකේතයක් කියනකොට ඕගොල්ලෝ මෙතනදී තේරුම් ගන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් අපිට අල්ලලා ඉවර කරන්න බෑ. යම් යම් දේවල් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා තමයි චෙරිවත්ත පෙනී ඉන්න අත්‍තර තිබිච්ච චෙරිවත්තක් සම්බන්ධ. ඒකමත් නෙවෙයි. ඒකත් ඔව් නෑ. ඊටත් වඩා දෙයක්. right? කියන්නේ රිප්‍රසන්ටේෂන් නියෝජනයක් තිබුණාට සම්පූර්ණයෙන් අපිට මේක ෆ්‍රේම් කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒක ලොකු සංකේතයක්. ජීවිතය ගැන පස්සේ උගලන්ට තේරෙයි මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
ඒතර මේ චෙරිවත්ත මේ නාට්‍ය දිහා ඔයගොල්ලෝ කියමින් කියවගෙන යනකොට පරිස්සමින් කියවගෙන යනකොට ඔයගලන්ට පෙනෙයි අඩු තරමින් මේක දිහා බලන S වර්ග 3ක් තියෙනවා කියලා. ගේසස් 3ක් තියෙනවා මේ චෙරිවත්ත දිහා බලන. චෙරිවත්ත කියන concept එකක් තියෙනවා, සංකල්පයක් තියෙනවා, චෙරිවත්තක් තියෙනවා. කතන්දර ගොඩයි. මේක දිහා බලන මේ නාට්‍ය බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ දෙබස් ඔයගොල්ලන්ට පේන අර නිකන් ওই කියෝකේ ඉන්න දෙබස් හිමින් කියවනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එහෙම නෙවෙයි මේකේ මාර වැඩක් තියෙනවා කියලා. නිකන් දෙවිච්ච දෙබස් මොනවත් නැහැ. එක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ රැනයෙව්ස්කියා, මුලදී ආන්‍යා, ඊට පස්සේ යාගේ යාට සම්බන්ධ වෙන නෑයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක දිහා බලන විදියක් තියෙනවා. දෙබස් වලින් හොයන්න. බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට අහුවේ. මොකක්ද අහුවෙන්නේ? එකක් ඒක මෙමරි එකක්, මතකයක්. චෙරිවත්ත මහා මතකයක්. ආදරණීය, සමාජ ශෝකජනක නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් හරි මානසික දේවල්. අතිශයින් මානසික දේවල්. තව එකක් තියෙයි මිල මුදලින් වටිනාකමක් කියන්න බැරි වටිනාකමක් ඒක. ලොකු වටිනාකමක්. ඒ මොකක්ද කියලා මේකේ තියෙනවා හැබැයි. හරි. ඒකත් ඕන කියන්න පුළුවන් ඒ පවුලට නැත්නම් ඒ රදල පවුලට අයිති කතන්දරයක්. රදල භාවයට අයිති කතන්දර. පවුලට නෙවෙයි. මොකක්ද කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක අහුවෙනවා ඒක කීර්තිය නම්බුව පිළිබඳ දෙයක් කියලා. අර එක තැනකදී කියනවා මේක රුසියන් එන්සයික්ලෝපීඩියා එකේ තියෙන බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්නේ. අර මේක විකුණන්නේ කොහොමද පිස්සුද? මේක මාර එකක් නේ මේක අර අපේ නම තියෙන එකත් එක්ක. මේක රැනෙව්ස්කයි කට්ටියට අයිති කියලා කියන්නේ. ඔය ආදි වශයෙන් ඒක කීර්තිය පිළිබඳ දෙයක්. මහා වටිනාකමක්. ඒ වටිනාකම මුදලින් මනින්න බෑ. right? එතකොට රැනෙව්ස්කියා සහ මුලදී ආන්‍යා ඒගොල්ලන්ට එක පැත්තෙන් ලොකු ආදරණීය මතකයක්, ලොකු සමහර ශෝකයද ආදරයද ඔක්කොම මුස් වෙච්ච මතකයක්. අනිත් පැත්තෙන් විශාල මුදලට සම්බන්ධ කරන්න බැරි වටිනාකමක්. ඒවා උගලන්ට මේ නාට්‍ය දෙබස්සල අහු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන දේ. right? එතකොට ඒක වෙනම මානසිකත්වයක්. ඒ පරම්පරාව හිටියේ රදල පරම්පරාව. ඒගොල්ලන්ට ඒවාකට සියලු ඕන තරම් ධනය තිබුණා. ධනය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. ඒවා ඒ මුලදී ඉඩ කඩන් තිබුණා. දැන් මේ වත්තත් අක්කර ගානක වත්තක් මේ. අප්‍රමාණ ධනය තිබුණා. ඒගොල්ලන්ගේ යටතේ කියනකොටත් වඩා බරපතලදී ඒගොල්ලන්ට අයිතිව මිනිස්සු හිටියා. මිනිස් ජීවිත අයිතිව තිබුණා. ඒක පස්සේ එනවා කතාන්දරේ. ඒ ඔක්කොම මැද්දේ තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ වත්ත තියෙන. මේ වත්ත ඒගොල්ලන්ගේ ඇහෙන් බැලුවාම සල්ලි ඒගොල්ලන්ට වටින්නේ නැහැ. මොකද සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි අප්‍රමාණව තිබුණා. සල්ලි කියන දේ වෙන වටිනාකමක් තිබුණා. ඊගාවට ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ තව චරිතයක් නේ. තා වැදගත් චරිතයක් ලොපොකින් කියලා. ලොපොකින් බලන්න එයාගේ දෙබස් සහ ඒ වත්ත ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා. මොනවද තියෙන්නේ? කවුරු කියවන? එයාට මේක සල්ලි. කපලා අර ලෑන්ඩ් සේල් නේ. දැන් කියන්නේ ලෑන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් මේව දිනු කරලා වර්ධනය කරලා විකුණන්න පුළුවන් දෙයක්. එයා විවිධ යෝජනා කරනවා මේක අර මේගොල්ලන්ට ගොඩ එන්න ක්‍රමයක් කියන. වත්ත කරලා අක්කර 2මාර ගානේ දාශ වලට විකුණන්න කියලා කියනවා. අවුරුද්දකට රුපියල් රූබල් 25000ක් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන. ඒ කාලේ 25000ක් කියලා කියන්නේ කෝටි ගණනක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ කාලේ. ඉතින් එයාගේ ඔළුවේ දිගටම යන්න මේ වත්ත මේකට මේකේ උපයෝගිතාවයක් තියෙනවා. එයාගේ මුදලින් මනෙන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලන්ගේ එකේ උපයෝගිතා කතන්දරේ නැහැ. මේ මොනවා ප්‍රයෝජ්‍යතාව කියන්නේ මේක මොනකට එහෙම ඒ ප්‍රයෝජනට ගත්තා ඒගොල්ලෝ. මේකේ පරණ කතන්දරේ තියෙනවා. මේකේ මේගොල්ලෝ සාල වශයෙන් ඒ කාලේ චෙරි කැඩුවා, ඒවා ප්‍රොසෙස් කරා, වෙන රට මේ මොස්කෝ වලට ඇරියා අරවා තියෙනවා. හරි ඒක නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ කතන්දරේ. ඒක මේක අයිතිව තිබිච්ච මහා නම්බුවක් වෙනවා වගේ දෙයක්. කොට ලොපොකින්ගේ කතාවේ තියෙන්නේ මුදල්. මූල්‍ය වටිනාකමක් චෙරිවත්ත. හරිද? දැන් දෙවෙනි ඇහැ.
තුන්වෙනි හැක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ නාට්‍ය අත් වශයෙන් කේන්ද්‍රය. අත් වශයෙන් ඒ තමයි චෙකොෆ් ඕන්න කියන්න පුළුවන්. හරි හරි ඒ කැරක්ටර් එකත් කේදාන්තයි. හරි. ඒ කැරක්ටර් එකම එක්තරා කේදනීය චරිතයක්. බලපුවම එයා කේදනීය වෙන්න බෑ. ඒ කතන්දරේ හැටියට අපිට පස්සේ වෙන්නේ කියන්නේ ඒ තමයි ත්‍රොෆීමොෆ් කියන ත්‍රොෆීමොෆ් කියන චරිතය. අවුරුදු 30ක් විතර අර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් කියලා කියන්නේ ඒක අපේ කියන අර්ථයෙන් නෙවෙයි ශිෂ්‍යයෝ. ඒගොල්ලෝ බොහෝ කාලයක් විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණිලා ඉගෙන ගත්තා. පුළුවන් විදිහට. ත්‍රොෆීමොෆ්. දැන් මේකේ තියෙනවා මෙතන වැරදිච්ච තැන ওই සිංහල පරිවර්තන වලයි මම කියපු රේමන් විලියම්ස්ටයි වැරදිච්ච තැනයි මම මේ උගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. මේකේ එක තැනක් තියෙනවා. තවද කියන්න ඕනේ දැන් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් වලයි මේ වගේ කිසිම නිනව්වක් නැහැ මේ කාලේ ගලාගෙන යන හැටි මේ නාට්‍යය. මේ නාට්‍ය ඇත්තටම ඍතු 4 ඇත්ත වශයෙන් ඍතු 3ක් කරහා යන්නේ. අර මේගොල්ලෝ මේ පැරිස් වල ඉඳලා එනකොට එහෙට සීත ඍතුව කියනවා. මෙහෙට එන්නේ විස්න වසන්තය. එතකොට ඒක අපිට කොහෙවත් මේ කියලා නෑ මේ කාලේ කියලා. නමුත් මේ චෙරි බ්ලොසම්ස් චෙරි මල් පිපිලා සුදු පාටට වත්ත තියෙන අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි මේගොල්ලෝ පැරිස් වල ඉඳලා එන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් එකේ. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ඇක්ට් එක යන්නේ දෙවෙනි මේ අංකයේ තියෙන්නේ ග්‍රීස්ම ඍතුවේ. තුන්වෙනි ඇක්ට් එක යන්නේ මේ ඕටම් එකේ ශරත් ඍතුවේ. ඒවා කොහොම යටින් යන ලොකු තේරුම් තියෙනවා. මේ නිකන් විහිළුවට මේ කතන්දේ මේ චක්‍රයක් තියෙන. ඊට පස්සේ ආපහු වින්ටර් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. මේ අරගොල්ලෝ එන්නේ වින්ටර් එකෙන්. එළම මෙහෙම චක්‍රයක් කරා යන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න මම දැන් කියවන්නම් වැරදිච්ච තැන ඔක්කොටම කියලා කියන්නේ මේ පරිවර්තනේ. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනේ මම කියපු රේමන් විලියම්ස්වත් මට ඒක ඕනනම් ඉංග්‍රීසි එකත් උගරන්න කියන්න පුළුවන්. මේ අර සමර එකේ දෙවෙනි ඇක්ට් එකේ අත් වශයෙන් නාට්‍යයේ තියෙන්නේ මම දැකලා තියෙනවා රුසියාවේ නාට්‍යයක්. ඒක ලිඳක් ගාව ලිඳට ඒගොල්ලෝ කෑ ගහන වෙලාවක් තියෙනවා. ලිඳට දෝංකාරයෙන් ඉස්සලම කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ එතන වාඩිලා කතා කරනවා. ඒ ඔක්කොම හරි සංකේත තමයි සද්ද එන එක ලොකු තේරුමක් තියෙන ඔක්කොගෙම. එතකොට මෙතන යෙදෙන වාඩිලා ලිඳ ගාව කතා කරන කවුද? ආන්‍යයි පියෝතර නැත්තම් ත්‍රොෆීමොෆ්. පියෝතර කියන පියෝතර පේත්‍ය කියලා කියන්නේ. ආදරණීය වචනයක්. හරි. ඒකෙන් අහන්න මේ රුසියන් නම් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. කිව්වද ඒක? මට හරියම ලංකාවට රුසියෙන්ද ඇවිල්ලා ඉස්සලම අහන්න වෙච්ච සින්දුවක් තමයි අර ඉවාන් පෙත්රුස් පවුලුස්. මගේ ජීවිතේ පවුල. යකෝ මුන් නිකමටවත් හොයලා නැහැ නේ මේ නම් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ලංකාවේ හරිය ජනප්‍රිය වුණා පුල් අවුල්. එහෙම නන්නේ ඉවාන් පවුලුස්කා කියන. නන්නේ. පුද්ගල දෙන්නේ. ඔය කිව්වනේ සර් කියන්නේ තියෙන නම් හැදෙන හැටි. පියෝතර කියන වචන තමයි පේත්‍ය පෙත්රුස්කා ඕන විදිහට ඔක හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර අපි මේ සින්දු හදාද්දිත් පොඩ්ඩක්වත් හොයන්න නැති බව කතන්දරේ තමයි පේන්නේ. ඉවාන් පවුලුස්කා කියන කී. දැන් මෙන්න මේකයි වැරදිච්ච තැන. රේමන්ඩ් විලියම්ස්ටයි එතෙන් සිට එයාගේ චූල කතන්දරකරුවෝ ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පටල ගත්ත තැන තමයි දැන් ඒගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේක වැරදුනේ කොහොමද කියලා. right? ඒ ලිඳ ගාව ඉඳලා ඒ සමර් එකේ ග්‍රීස්ම ඍතුවේ මේ පේත්‍ය නැත්නම් පියෝතරවි ත්‍රොෆීමොෆ්යි ආන්නේ කියන අවුරුදු 7000ක ගෑන් ළමෙක් රැනියුස්කගේ දුව. ඒ දෙවෙනි පරම්පරාව. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි පරම්පරාව. ඒක හරි වැදගත්. යා දෙවෙනි පරම්පරාව කියලා අපි මෙතන අඳුන ගන්න එක. එතකොට මේ කතන්දරේ ගිහිල්ලා එක වෙලාවකදී ආන්නේ කියන පේත්‍ය ඔයා මොනවද මට කළේ? කලින් වගේ ඇයි මම මේ චෙරිවත්තට ආදරේ නොකරන්නේ? මේ චෙරිවත්ත ගැනමයි වටේ ඔක්කොම කතා යන්නේ. ඇයි මේ චෙරිවත්තට ආදරේ නොකරන්නේ? මම හරීම මුදු පහන් සිතකින් මේ වත්තට ආදරෙන් හිටියා. ඔගොල්ලෝ අර ඒක දෙපස් බැලුවොත් පෙනේ ඒව මොනවද කියලා අර මතකේ අරම කතන්දර තමයි තියෙන්නේ. අපේ මේ වත්තට වඩා හොඳ තැනක් මේ පොළොව උඩ තවත් නැහැ කියලායි මට හිතුනේ. right? දැන් මෙතන ත්‍රොෆීමොෆ් ඒකට දෙන ප්‍රතිචාරය ගහින් ගෙඩියෙන්න වගේ. ඒක කියව ගන්නම ඕන ඇයි එහෙම එයා කියන්නේ කියලා. එයා මේ වත්ත ගැන මේ වත්තේ කතන්දරේ ගිහිල්ලා
ඔය දැන් ආන්‍ය කියන එක තමයි තියෙන්නේ. පේතේ ඔයා මට මොනවද කරේ? මගේ වත්තත් එක්ක මගේ තියෙන සම්බන්ධය වෙනස් වුණා කියන එක. දැන් මේ සම්බන්ධය තමයි මේගොල්ලන්ගේ තිබුණේ. මෙයාගේ රණේව්ස්කා පවුල. ඔය දෙවෙනි පරම්පරාව. ඒතරක වෙනස් වුණා. එතකොට ත්‍රොෆිමොව් කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඒකයි ගහෙන් ගෙඩි එනවා කියන එක පාඩ කියනවා. මුළු රුසියාවම අපේ වත්තයි කියලා කියනවා. ඔන්න දැන් ඕක රීඩ් කරගන්න ඕනක පස්සේ හරියටම අහුවෙනවා. පොළොව විශාලයි, සුන්දරයි. පොළොව උඩ මනරම් තැන් හුඟක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. කියලා ඔන්න විරාමයක් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඊට පස්සේ විරාමයක් තියෙනවා. එකපාරට රුසියාව ගැන කියලා වත්ත මතක් කර කර ඉඳද්දී එකපාරට කියන රුසියාවම අපේ වත්ත කියලා කියනවා. ඒක මාරයි ලස්සන ඔක්කොම හරියි. ඒකත් ඇත්ත. කියලා විරාමයක් තියෙනවා. ඒත් පොඩ්ඩක් හිතන්න ආන්න. ඔබේ ආත්තා, ඔබේ මුත්තා සහ ඔබේ සියලුම මුතුන් මිත්තන් ප්‍රවේණිදාස ස්වාමියෝ. ඕන් පණ තියෙන ආත්මවල අයිතිකාරයෝ. ඉතින් මේ උයනේ සෑම චෙරි ගහකින්ම, සෑම රිකිල්ලකින්ම, සෑම පත්‍රයකින්ම මනුෂ්‍ය ප්‍රාණීන් ඔබ දිහා බලා ඉන්න බව හැබෑටම ඔබට පේන්නේ නැද්ද? තමයි මේ රුසියන් ටෙක්ස්ට් එකෙන් මම පරිවර්තනය කරපු කෑල්ල මම මේගොල්ලන්ට කියන අර වැරදි ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ වල එකකවත් නැහැ මේක මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි පොතෙත් නැහැ පෙන්ගුයින් එකේ මේ විදිහට නැහැ. ඉතින් මේ උයනේ සෑම චෙරි ගහකින්ම, සෑම රිකිල්ලකින්ම, සෑම පත්‍රයකින්ම මනුෂ්‍ය ප්‍රාණීන් ඔබ දිහා බලා ඉන්න බව හැබෑටම ඔබට පේන්නේ නැද්ද? ඔබට හැබෑටම ඇහෙන්නේ නැද්ද ඕන් කතා කරන හඬ? මිනිස් ආත්ම අයිති කරගෙන පාලනය කිරීම ඒ වැඩෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැන් ඉන්න අයයි කලින් හිටිය අයයි හැමෝම එක්තරා ආකාරයකට හැඩ ගැහුණා, සකස් වුණා. මේකේ තියෙන පිරිරදියලිය කියන්නේ. නැවත ඉපදිලා හැදුනවා වගේ. පුනරුත්පත්තියක් වගේ. දැන් මේක පරිවර්තන වල නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ කතන්දර නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ ඔහම ඉන්නේ එහෙමයි. එතනින් එන්නේ මේක. ඔයගොල්ලෝ නිකන් මේ ආසින් කටලා නෙවෙයි. ඒ කතන්දරය ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒ වැඩෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැන් ඉන්න අය කලින් හිටියයි හැමෝම එක්තරා ආකාරයකට හැඩ ගැහුණා, සකස් වුණා. ඒ නිසා ඔබ අන්ධයි. right? ඒ නිසා ඔබ අන්ධයි. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ අනුන්ගේ ගිනුමෙන්. නායකාරයන් විදිහට කියලා ඔබේ මවට ඔබට ඔබේ මාමට පේන්නේ. ගෙදර එලිපත්තින් ඇතුළට ඔබ ගත්තේ නැති මිනිස්සුන්ගේ ගිනුමෙන් අපි අඩුතරමින් අවුරුදු 200ක් පස්සෙන් යනෝනේ එකපාරට ආයෙ රුසියාවට යනවා. ඒ ගෙවීම කරගන්න හැකි වෙන්නේ දුක් විඳීමෙන් පමණයි. අසාමාන්‍ය අනවර්ත දුක් මහන්සියෙන් පමණයි. මේ ඩොස්ටොව්ස්කිගේ හඬ. එතනමයි ඩොස්ටොව්ස්කි වචනේ. ඔය ටෝල්ස්ටෝයි ඉඳලා එනවා මේක. ඒ මුළු සම්ප්‍රදාය ඇතුළෙම තියෙන්නේ මේක. නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පල්ලිය කතන්දරේනේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ. මෙතන ආචාර ධාර්මික ප්‍රශ්නය. අපිට මේක ස්කුපිද අපිට මේක පව් ගෙවල ඉවර ගන්න බෑ. ඒක යටින් යන්නේ. ආන්නේ කරුණා කරලා මේක තේරුම් ගන්න. මේ මිනිස්සුන්ට මනුෂ්‍යත්වයේ දෙනතුරු අපි අපේ ණයයි කියන එකයි තියෙන්නේ. අර අපි එතනනේ ණය ගෙවන්න තියෙන්නේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ මනුෂ්‍යත්වයේ දුන්නේ. අපි අයිතිකාරයෝ. දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට මනුෂ්‍යත්වය නැවත පවරන තුරු අපිට ගැළවීමක් නැහැ. හරිද? ඔන්න ඕකයි මේකේ ආචාර ධර්මික ප්‍රශ්නේ. ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්නම් ගස් මේකනේ අහන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද මේක හරහා යනකොට මේ ශාඛා ප්‍රශාඛ වලින් ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කටහඬ ඇහෙන්නේ නැද්ද? එතන මිනිස් ඉරණමයි මේකයි අන්‍යෝන්‍යයි. ඒක නැතුව මේක නෑ. ඒතර ඕගොල්ලෝ මේක අයිති කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් අයිති කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මනුෂ්‍යත්වය අපි දුන්නේ. නේ? ඒතර දැන් අපේ තේ වතු අරම ඔක්කොම අපි ඔලුවට එන්න ඕනේ. උදේ තේ වෙනකොට අපි තාම මනුෂ්‍යත්වයේ මනුෂ්‍යත්වයේ පවරන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපිටත් ඉස්කුවිද අපිටත් මේකෙන් ගෙවෙන්න බේන්න බෑ. අපි එතන ගොඩාක් තියෙනවා අපි අතීතේ අපිට තාම මනුෂ්‍ය වෙන්න බැරි තැන මේ කියන විදිහට මේ අර්ථයෙන්. එතකොට ඕක තමයි මම කියන්නේ ආචාර ධාර්මික නාට්‍යයක්. මේක නිකන් හුදෙක් සමාජ පරිණාම මට ඕනනම් ඔයාලට මේ රේමන්ස් විලියම්ස් කියපු ඉංග්‍රීසි එක කියවන්න පුළුවන් කියන එකේ ඕනනම් කියවන්නම් ඒකේ හොඳටම පේනවා මේ කැල් ටික නෑ. මේ මං මේ කියපු දේ ඒ පරිවර්තන ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනේ නෑ. මහා ප්‍රසිද්ධය. ඒ කියන්නේ යා මාර මිනිස්සෙ මං කියන්නේ යා මාර මිනිස්සෙ. එයාට ලැබෙන ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනේ අවුල්. 50 ගණන් වල පෙන්ගුයින් පරිවර්තන ඊට පස්සේ එයා ඒකෙන්නේ කියවන්න ඕනේ.
ඉතින් එයා එක ගැන කියලා එයාත් බලන්නේ එයාත් අන්තිමට එන්නේ මේක සෝෂල් මේ ට්‍රාන්ස්ෆර්මේෂන් පිළිබඳ මේ මොකද කියන්නේ මේකක් දෘෂ්ටාන්තයක් කියලා. එතනට එන්නේ. එතනින් තමයි අපි ඔක්කොම ගන්නෙ. ඒක නැහැ මේ කියන මේක අහුවෙන්නේ නැහැ. අහුවෙන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට දැන් මම මේක නම් කලින් කියවන්න චෙකොෆ් නැත්නම් ත්‍රොෆිමොව් මේ දෙන්නම මෙතන එයාගේ හඬ එන්නේ උතනදී මේ කාරණේට අනුබද්ධව චෙරිවත්තට නැත්නම් රුසියාවට එබෙන සියලු ඇස් අන්ධ බව හිතයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕන දැන් මට මේක මුලදිම කියනකොටත් මතක් වුණා බුදුන් වහන්සේ තමන්ගේ කාලේ ඇස් අන්ධ බවක් කියපු තැනක් තියෙනවා. කියන්නේ තැනන්නේ හොඳටම කියලා තියෙනවා. දිට්ඨි රෝගයක්. ඇහි ලෙඩක් මිනිසුන්ට තියෙනවා ඒක. බුදුන් වහන්සේගේ කාලේ. දැන් ඒකම තමයි මේ කියන්නේ. චෙකොෆ් කියන්නේ ඔය අන්ධයි කියලා කියන්නේ. කෙලින්ම කියනවා ආන්නයට අන්ධයි ඔබ කියලා. ඔබට කාටවත් මේක පේන්නේ නැහැ කියලා. දැන් බුදුහාමුදුර අන්ධයි කියේ මොකද්ද? ඒකම තමයි. මොකද්ද? දිට්ඨි රෝගයක් ඇහි ලෙඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? එක මිනිස්සෙකුට අනිත් මිනිස්සයා තමාසේම මිනිස්සෙක් ලෙස නොපෙනීමේ රෝගය. ඇහි පේන්නේ නැත්තේ කුල ජාති ගෝත්‍ර ભેද නිසා. ඔකයි බුදුහාමුදුරන්ගේ සරලම ෆෝමුලා එක. මිනිස්සු අන්ධයි මොකද මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. එක මිනිසෙකුට අනිත් මිනිසයා තමාසෙම බුදුහාමුදුර කියන මනුෂ්‍ය සංඥාව හිමි වෙලා කියලා. බුදුහාමුදුරන්ගේ භාෂෙන් ගත්තොත් මේක සංඥාව නැති වෙලා කියලා. ඉතින් ඕකේ ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුර කියන එක් දවසක ඕක තියෙන චක්කවසීනාන් සූත්‍රය තියෙන්නේ. ඒක නිකන් අනාගත ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපි ඒවා කියන්නේ උපමා කතා කියලා. බුදුහාමුදුරන්ගේ උපමා කතා පැරබල් දෙකක්. අනාගතේ මෙහෙම වෙනවා යම් දවසක මෙහෙම ගිහිල්ලා ඇහැ කොච්චර අන්ධ වෙනවද කොත් මෘග සංඥාවෙන් මිනිස් සංඥාව සම්පූර්ණ අහි වෙලා මෘග සංඥාවෙන් මේ මිනිස්සු එකිනෙකා බලන එකිනෙකා මරා ගන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එතකොට විශාල ශිෂ්ටාචාර විනාශයක් වෙන හැබැයි ඒ ලෙඩේ වෙනදිච්ච නැති මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ආරණ්‍යගත වෙනවා කියලා තියෙන කතන්දර. ඊට පස්සේ මුගුන් මරාගත්තයින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ එනවා. ඊට පස්සේ ඔබත් මිනිස්සෙක් මමත් මිනිස්සෙක් කියලා ඉන්නවා. සූත්‍රයන් දුන්නේ යද වැළඳ අලුත් කතන්දරයක් හදනවා කියලා. හරි. එතකොට දැන් බලන්න ඒ බුදුන් වහන්සේ අන්ධ බව කියන එකම තමයි මේ චෙකොෆ් මෙතන කියන්නේ. ඒ අර්ථයෙන්මයි කියන්නේ. හැබැයි ආයේ ඉන්නේ වෙන ආධ්‍යාත්මික මූල්‍යකින් එන්නේ. හැබැයි යාට ඒ දැක්මම පහළ වෙනවා. මේක නැත්තම් මේක නෑ කියලා. හැපෙන්නේ නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ. ඔයගොල්ලෝ අන්ධයි මේ ගස් කියන්නේ මම ගස්ම නෙවෙයි මිනිස්සු කියලා පේන්නේ. අන්න මනුෂ්‍යත්වයේ දුන්නේ නැති කතාව. හරිද දෙක? හරි. මොන හරි දැන් මේ දැන් ඊතර මගේ අත් වශයෙන් 100ට එතනින් එහාට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. දැන් මේ නාට්‍ය පුදුමාකාර නාට්‍යයක්. ඒක අපි මේ ලංකාවේ සම්පූර්ණයෙන් අවුල් කරගත්ත තේරෙනවද? ඒතර ෆිල්ම් එක පෙන්නන්නේ කරන්නේ. එතකොට මට යන්න පුළුවන් නේ. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද මේ ෆිල්ම් එක බලලා කතා කරලා? දැන් මොන හරි තියෙනවද අහන්න. ෆිල්ම් බලලා කතා කරමු මම. විනාඩි 5ක් අරගෙන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අහන්න. තේරිච්ච නැත්නම්ක් වගේ එකක්. මේ කතන්දරේ තේරෙනවද? 3 ගේසස් කියලා කියන්නේ මේ නාට්‍ය ඇතුලේ මම මගේ ඔළුවෙන් දාන්නේ ගන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ දෙපස් වලින් ඔක්කොම මේ තුන් දෙනා හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ අස්සන හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක නාට්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා. දෙපස් වල තියෙනවා. ඕක අපිට මොනවත් නිකන් පේන්නේ නැති වගේ පේන ඔය ඔකේ යද්දි තියෙන්නේ මේක තමයි තියෙන්නේ. මේකළු මේ චරිවත්ත ගැනයි එකිනෙකා ගැනයි ලෝකේ ගැන කියන එක. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හැටිය පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඇස්වල ස්වභාවය පේන්න පටන් ගන්නවා අපිට. ඊපස්සේ ආන්නේ කියනවා එයාගේ හැම මාරුණා කියලා. ඒ නාට්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා. ආන්නේ කියනවා එයාගේ හැම මෙතනින් මෙතනට මාරුණා කියලා. මෙතනින් ආන්නේ මෙතනට එන්න. ඒක චරිවත්තේ ඒකත් වැදගත්ද? ඇහැ මාරුණා. එයා කියනවා ඔයා මට මාර වැඩේ කරේ. මට මම දැන් පරණ විදිහට චරිවත් දිහා බලන්න බෑ කියලා කියනවා. කෙනෙක් කියන්නේ බලන්න බෑ ඒ විදිහට. කේස් එක මාරු වෙනවා. යථාර්ථවාදී කියන්නේ මොකද්ද? රියලිසම්. හරි ඉංග්‍රීසි වචන රියලිසම් යථාර්ථවාද. රොමැන්ටිසම් එක තවත් වාදයක් නේ. රොමැන්ටික වාදය. ඊගොඩ නැචරලිසම් කියලා ස්වභාවික වාදය. ඔන්න එක කැටගරිස් වගේ. ශෛලිගත නාට්‍ය කියලා ඔයගොල්ලෝ જાතියක් අඳුනනවනේ. අඳුනනවද? විග්‍රහ කරනවා ඔයගොල්ලෝ තියෙන ශෛලිගත නාට්‍ය කියලා. තියෙනවනේ. දැන් මට කියන්නේ ශෛලිගත නාට්‍යයක් තියෙන්න පුළුවන් ද යථාර්ථවාදී. ඔයගොල්ලෝ මූණත් අවුල් වුණා. ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ වර්ග කරපු විදිහේ සම්පූර්ණ වැරද්දක් තියෙනවා. ශෛලිගත කළ කියන්නේ නාට්‍ය දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අපි අහන්නේ නාට්‍ය රූපණ කරන රංග ක්‍රමය ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඒක වෙන කතන්දරයක්.
රංග ක්‍රමයේ ශෛලිගතයි. දර්ශනය මොකක්ද කියලා වෙනම අහන්න ඕන. ඔව්. රූපන. අර විතරයි ශෛලිගත කියලා. කියන්නේ ඒක කිසි අර කිව්වේ ඉසම් කියන වචනේ කොහේ හරි આવොත් මතක තියාගන්න එක දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා. රියලිසම්, නැචරලිසම් ඕන එකක් ඉසම් වලින් આવොත් වාදයක් නැත්නම් ඒක මූලික වශයෙන් නාට්‍යයේ දැක්ම දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ රියලිසම් කියලා කියන්නේ යථාර්ථවාදය අද අපේ භාෂාවෙන්. උස්සර උකට තාත්විකවාදය කියලා එච්චර හොඳ වචනයක් නෙවෙයි. යථාර්ථවාදය වඩා අයිතන හොඳ වචනයක් කියලා. තාත්වික කියන එක ඉස්සර නැචරලිසම් වලටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ කවදාත් නැචරලිස්ට් නාට්‍ය නැත්නම් ස්වභාවිකවාදී නාට්‍ය තිබිලා නැහැ. හැබැයි මුළු යුරෝපීය නාට්‍ය ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික අපි කියනවා ස්වභාවික වාදී නෙවෙයි ස්වභාවික ප්ලේස් නැත්නම් නැචරල් ලෝකේ යන්නේ අපි දන්න එකේ ඒවා දර්ශනය බැලුවොත් යථාර්ථවාදී. ඉබ්සන්ද ගාසියලෝකද චෙකොෆ්ද ඔක්කොමලා ඇත්ත මේ තියෙන ලෝකේ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අර්ථයෙන් ස්වභාවිකයි. ඒ අර්ථයෙන්. ඊට පස්සේ ඒක දර්ශනය බැලුවොත් යථාර්ථවාදී. ඊට පස්සේ නැචරලිසම් කියලා જાතියක් අපේ තිබුණ නැහැ. ඒක යුරෝපා නාට්‍ය පැත්තේ ආව එක්තරා වෙලාවකදී ඇවිල්ලා ඒක නැති වුණා. ඔය දෙක තේරුම් ගන්න මම ඉතාම සරල විදිහක් කියන්න මම දැන් වෙලා නැති නිසා ඔක ලස්සන බ්‍රෙක්ට් බර්ටෝල් බ්‍රෙක්ට් මේක තාම හොඳට විග්‍රහ කරනවා ඔය ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ. ඔය අපි අහන ප්‍රශ්නේ. ස්වභාවිකවාදයයි යථාර්ථවාදයයි අතර වෙනස. නැචරලිසම්යි මේක අතර වෙනස. right? බ්‍රෙක්ට් කියනවා ස්වභාවිකවාදය කියලා කියන්නේ හරියට සංචාරකයෙකුට ගහක් පෙන්වනවා වගේ වැඩක්. හරිද? ස්වභාවිකවාදී කියලා කියන්නේ සංචාරකයෙකුට ගහක් පෙන්වනවා වගේ වැඩක්. යථාර්ථවාදී කියලා කියන්නේ උයන් පල්ලෙකුට ගහක් පෙන්වනවා වගේ වැඩක්. මොකද්ද ඔය දෙකේ වෙනස? ඒක මාර දාර්ශනික කතා කියන්නේ මේ නිකන් විහිළුවට උඩින් කිව්වට ඉතා ලොකු ගැඹුරක් තියෙන හරියට මුළු කතන්දරේම තේරුම් ගන්න එක හරි. දැන් සංචාරකයෙකුට ගහක් පෙන්වනවා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මොනවා සංචාරකයෙක් ආපම ගහක් ගාවට කියලා කරන්නේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවානේ. ගෙදර ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක බලන්න. නැචරලිසම් කියලා කියන්නේ ඡායාරූප කියන්නේ අපි කියන ෆොටෝග්‍රැෆික් නොලෙජ් එක. ලෝකයේ පිළිබඳ මෙහෙම ඡායාරූපමය දැනීමක් තියෙනවා. එහෙම ඡායාරූපයකින් අල්ලගත්තාම ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවා කියන්නේ පේන්නේ අපිට. ඒක ඇත්තද ඡායාරූපේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගහක ෆොටෝ එකක් ගන්න. ගහේ ෆොටෝ එකයි යථාර්ථයයි කියන්නේ එකක්ද දෙකක්ද? කොහොම ඇයි දෙකක් කියන්නේ? ඉතින් හරි වචනේ. දැන් ප්‍රශ්න කියනවා උද්‍යානපාලයකට ගහක් පෙන්වන්න කිව්වොත් ටිකක් වෙන ප්‍රශ්නයක්. උද්‍යානපාලයේ ගහක් ගැන ආයෙන මොනවද අහන්නේ? යමුනද අහන්නේ? යන් ලෝකේ නැති ප්‍රශ්න අහයි ගහ ගැන මේ ඇටේ කොහොමද ඒක පැලවෙන්නේ කොහොමද ඒකට වතුර ඕන පෝෂණ වෙන මේක සත්තු ගහන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මුළු ජීවන චක්‍රය ගැන අහයි. ජීවන චක්‍රය ගමන ගැන අහන්නේ. යථාර්ථවාදී කියලා කියන්නේ ගමන පිළිබඳ දර්ශනය. චලනය පිළිබඳ දර්ශනය. ෆොටෝග්‍රැෆික් නොලෙජ් එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ගස් දැකලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ. ගහක ඡායාරූපයක් ගත්තාම අපි නම් කරන ඕනලා දොල් දලු කොළ මල් එහෙම කියලා නම් කරනවානේ අපි. ඉතින් ඒක අපේ ඔළුවේ තියෙන අර ෆොටෝග්‍රැෆික් නොලෙජ් එක ඇතුලේ තියෙන. ගහේ මෙන්න මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ අපි හිතනවා ඡායාරූපය ඔන්නේ ගහ මේක නියම විදිහට ගහ පෙන්නනවා කියලා. නමුත් ඇත්තට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඡායාරූපය අර ගහ ගාවට ගියාම ඒ ඔයගොල්ලෝ දැන් නම් කරලා තියෙන ලපටි දලු කියපු දේවල් දැන් මෝරමින් තියෙනවා. ඇත්ත ගහේ. මල් පිපෙමින් තියෙනවා. ගෙඩි මෝරමින් තියෙනවා. මෝරපු කොළ වේලෙමින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගහ මොකද වෙන්නේ? ගමනක තියෙන්නේ, චලනය වෙමින් තියෙන්නේ. චලිතයක තියෙන්නේ. ඇත්ත ගහ. ඒක ඡායාරූපයකට ගන්න බෑ. යථාර්ථවාදී කියලා කියන්නේ ගමන. ඒකයි මේ නාට්‍යයේ ගමනක් තියෙන්නේ. මේ චරිත ගමන් කරමින් ඉන්නවා. කොයි එක් තැනක ඉඳලා චක්‍රයක් හරි මොකක් හරි ආකාරයකට ගමන් කරමින්. මේ ගමන් කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ චලිතය අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අර අපි දැක්කා ඒගොල්ලන්ගේ චලනයන් සමහර මාරු වීම එක තැනක ඉඳලා තව ඒගොල්ලන්ගේ ඇහැ මාරු වෙන හැටි. ඒගොල්ලෝ අවුලක ඉඳලා ගොඩ යන හැටි, එක්ක ඒගොල්ලෝ අවුලේ බිමට බහින හැටි. ආදි වශයෙන් අපි කියන ආක් එක කියලා සිනමා භාෂාවේ කියන මේ චලිතය පේන්නේ.
ඒක තමයි යථාර්ථවාදය කියලා කියන්නේ. එතකොට චෙකොෆ් ඒ නිසා යථාර්ථවාදී. ඉබ්සන් යථාර්ථවාදී හැබැයි වෙන පාරක්. ගාසියා ලෝක යථාර්ථවාදී මේගොල්ලෝ තමයි අපි කියන මොඩර්න් නූතන නාට්‍ය පුරෝගාමින් තුන් දෙනා වුණා මම කිව්වේ. හරි ඉබ්සන් ඊට පස්සේ චෙකොෆ් ඊට පස්සේ ගාසියා ලෝක. ඊගොඩ මේ තුන් දෙනාගේම ඇයි අපි ඒගොල්ලෝ මොඩර්න් කියලා කියන්නේ ලොකු හේතුවක් නිසා පැතොස් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පාෆස් එකනේ. ඒකේ තියෙන ලොකු දෙයක් ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් එන මනුෂ්‍යත්වයේ පිළිබඳ අදහස, මානව ගෞරවය පිළිබඳ අදහස. යහපත මනුෂ්‍ය යහපත පිළිබඳ අදහස. එතකොට තමයි මොඩර්න් කතන්දරේ පැන නගින්නේ. එතනින් එන්නේ. එතනින් ඉඳලා තමයි යථාර්ථවාදී අපිට ඕන වෙන්නේ ඒ නිසා. මනුෂ්‍ය ගෞරවය මානව දැන් මේක තියෙන්නේ ඇතුලින් ගැඹුරින් තියෙන්නේ අර මනුෂ්‍යත්වය නැති කරපු මිනිස්සු ගැන තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් කොහොමද මනුෂ්‍යත්වය ටිකක් තියනවට වඩා ගැඹුරට යනවා ඉතින්. ඒකයි. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ආයි දැන් අහන්න දැන් කොහරි ඉඩක් තියෙන. කැලලක් ඉතුරුනාද කියලා බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න වෙන තැන්වල වෙන වෙන දේවල් අපි මනිනවා. රූපණේ අපි මනිද්දී නැත්නම් රංගනේ මනිද්දී අපි එක එක විදිහට ඒවා නම් කරන්න ශෛලීගත කියන්නේ රංගන ක්‍රමය. එතකොට ශෛලීගත නාට්‍ය තියෙන්න පුළුවන් යථාර්ථවාදී. පැහැදිලිද? දැන් බ්‍රිෂ් සම්පූර්ණ වෙන ආකාරයකට රංගනේ ගොඩ නැගුවේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් යථාර්ථවාදී. දැන් මම ඔයගලන්ට විභාග වලට ලියන්න එපා පොතේ ලියා ගන්නත් එපා. වැඩි අවුල් වෙන විදියක් කියන්න. මොකද ලිව්වොත් ඔයගලන්ට උත්තර වලට ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු. ශෛලගත කියලා රංගන ක්‍රමයක් නැහැ. තවත් ඉදිරියට අනිත් පැත්තට කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ ස්වභාවිකසේ පෙනෙන රංගනේ ශෛලීගතයි. ඒක ස්වභාවිකසේ පෙනෙන ශෛලිය. ශෛලිය කියලා කියන්නේ ස්ටයිල් කියන එකනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ස්වභාවික රංගනය කියලා කියනවා අපි. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම වේදිකාවේ ඒ රංග ශිල්පියෙකුට නළුවෙකුට ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද මේ නිකන් මාර පුහුණුවක් නැතුව ගිහිල්ලා ස්වභාවිකසේ රංගපාන්න පුළුවන් කියලා? ඒ ශෛලිගත කියන්නේ ඒක ඒ වෙනම රංග. ඒ ඔක්කොමලා ශෛලිගත එක જાතියේ ශෛලින් තමයි තියෙන්නේ රංගේ. ඒ එකක් විතරක් ශෛලිගත කියමුද? දැන් අර පොඩ්ඩක් නටාගෙන යනකොට කියන අර ඒගොල්ලෝ නටන්නේ ඒක වෙන ශෛලියක්. හැබැයි ඒකටත් අර වගේම හෝ ඊටත් වඩා වෙනස් ආකාරයක පුහුණුවක් ඕන. රංග පුහුණුව එක එක වර්ගයේ රංගේ ගවහම අපිට එක එක જાති නොයෙකුත් ඒවා තියෙනවා. ඇබ්සර්ඩ් ස්ටයිල් එකට ගියත් ඒත් තියෙන වෙන රංග ක්‍රම. අපි ස්වභාවිකසේ පෙන්න දේවල් රංග ක්‍රම තියෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මේ අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ. මේ විවාහ වලට ලියන්නේ වැඩි තේරුම් ගන්න. ප්‍රශ්න කරා. තියෙනවා තව වර්ගවල ඔයගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. තව වගේ අවුල් ගොඩක්. දැන් ඕගොල්ලෝ මං කියන්නම් පට්ටල්ලගෙනම තියෙන තැනක් කියන්නම්. මේක කොහෙන් කියන්නේ පැරණි කතන්දරයකින් එන්නේ. භාරත මුනිව වරදවා වටහා ගැනීම නිසා එකක් වර්ග කරනවා මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ භාරත මුනිගෙන් ඔයගොල්ලෝ ගත්ත ක්‍රමයක් තියෙන නාට්‍ය වර්ග කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නාට්‍ය ධර්මී ලෝක ධර්මී. දැන් චෙකොෆ් නාට්‍ය ධර්මීද? ඕගොල්ලන් හැටියට නෑ. ඕගොල්ලෝ නාට්‍ය ධර්මී කියලා කියන්නේ සරච්චන්ද්‍ර කියවට. ලොකු විකාරයක්. මොකද එකක් භරත මුනිය අපේ කාලේ නෙවෙයි හිටියේ. එයා ලෝක ධර්මී නාට්‍ය ගැන එච්චර ලිව්වෙත් නෑ. ලිව්වේ නාට්‍ය ධර්මී ගැන තමයි. නාට්‍ය ධර්මී කියලා කිව්වේ ඊටාම සංයුක්තව, ඊටාම ලස්සනට නාට්‍ය ගොඩනගපුවාම නාට්‍ය ධර්මයට අනුව ගොඩනගලා තියෙනවා. චෙකොෆ් මාර එයාගේ නාට්‍ය ධර්මයට එයා ගොඩනගද්දි මේක එකක්වත් එහාට මෙහාට කරන්න බෑ. හරිද? දැන් මොනවද ඔයගොල්ලෝ මම දන්නා විභාගෙට එහෙම ලියන්නේ මොනවද? කැලණි පාලම. ඔයගොල්ලන් හැටියට ලෝක ධර්මී. ඕගොල්ලන් හිතනවාද කැලණි පාලමේ ඇතුලේ යට සිද්ධ වෙන දේවල් හරිද? කතා බහ අවුරුදු ගාණක් ඔහෙ ගිහිල්ලාගෙන අවුරුදු පැය එකමාරකට කපලා කොටලා මෙතන හදලා ගන්න එක ඕගොල්ලෝ හිතනවාද ඒක ලෝක ධර්මී කියලා? ඒ තියෙන මෙහෙම ඒකම පෙන්වනවා නෑ. ඒක මාරු විදිහට හදලා තියෙන්නේ. නාට්‍යයක් හදලා තියෙනවා. අර දේවල් ඇසුරු කරගෙන නාට්‍යයක් හදලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ එකට ලෝක ධර්මී කියන ලෝක ධර්මී නෙවෙයි. ඒක නාට්‍ය ධර්මී. ලෝක ධර්මී නාට්‍ය නෑ අපේ. තිබුණේ නෑ. ප්‍රංශේ කාලේ පොඩ්ඩක් තිබුණා. භරතමුනි කාලේ තියෙන්න ඇති. සම්පූර්ණ අනුකරණය කරන්න හදනවා මේ තියෙන දේවල්. අත් වශයෙන් ලෝකේ අනුකරණය එහෙම තිබුණා. ඒ අන්තිම ෆේල්. අනුකරණය කරන්න ගියාම මේ දැන් මෙතන තියෙන දෙයක් අනුකරණය කරන්න ගියොත් ඉතින් ඔය අපි කැමරාවක් තියාගෙන ඔය බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලෝක ධර්මී.
තව එකක් තියෙනවා අර ඒක ටිකක් වෙන විදිහකට ප්‍රහසන නාට්‍ය ඔය මේවල ඊර්ධ පොළවල් වගේ පුරාණ මිනිස්සු ඇවිල්ලා අනුකරණය කරා මොනකේක චරිත අපිත් තියෙනවනේ එහෙම වෙන JR වගේ පෙන්නනවා. ඒතර ඒක විකට රූප කැරිකේචර්ස් කියලා. ඒකවත් තමයි බරදමිනි කියන්නේ නැත්තේ අපි බරදමිනි කියන බරදමිනි මොනවාට ලෝක ධර්ම කිව්වේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේවට වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ එච්චර මේක වගේ මෙහෙම no meat මසක් නැහැ. අර කැරිකේචර් අර නිකන් මෙහෙම පිටපත් කරලා පෙන්වන්න හදනවා කැරිකේචරයක් නැත්තම් සැකිලි රූප. ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නාට්‍ය ලෝකේ ලංකාවේ නැහැ. ලෝක ධර්මී නාට්‍ය නැහැ. දිහන්න එපා විභාගයට නාට්‍ය ධර්මයේ ශෛලීගතයි කියලා කිව්වට පස්සේ මේ මූණවල් හරියට පාට කරන්න ඕන එහෙම කියලානේ. සාත්වික අභිනය කියන එක ගැන අපි තේරුම් ගත්තොත් සාත්වික අභිනය කියලා කියන්නේ මුහුණ ප්‍රමුඛ කොටගත් අනිකුත් ශරීරයේ ඉතුරු සියලුම කොටස් අතපය සියල්ලම සාත්වික අභිනයට අයිති. හැබැයි අපි හිතන්නේ සාත්වික කියලා කියන්නේ මූණ පාට කරගත්තට පස්සේ කියලා. ශෛලීගත කියන වගේ එකේ ඕගොල්ලෝ කැරක්ටර්ස් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒක හඳුන්වන්න ගත්තාම ඒ වගේව තමයි ගන්නෙ. හැබැයි ඒක ඊට වඩා වෙනස් ටිකක් පළල් අදහසක්. එහෙනම් අපේ මුඛ්‍ය දේශනේ පළමු අදියර අවසන් වෙනවා. අපිට පල්ලෙහාත් ඒකක් ලෑස්ති කරලා තිනවා. ඒක බීලා විනාඩි 10කින් විතර එන්න අපි චිත්‍රපටය බලමු. බලලා ඉවරලා සාකච්ඡාව දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. වෙලාව 5:10යි. පළවෙනිටම ස්තුතියි මෙච්චර වෙලා මේ සියල්ල දරා ගැනීමට. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඩ්‍රාමා ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්නවා. එක්තරා විදියකට ඇකඩමික් ප්‍රැක්ටිස් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක කරන්න පුළුවන් විදිහ මොකද්ද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ යම් ඥාන ගවේෂණයක ස්වයංව ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක එක්තරා විදියකට දැනෙන්න පටන් අරගෙන ඇති. එතකොට උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් අපි උත්සාහ කළේ ටෙක්ස්ට් එකක් කියව ගන්න එක, ඒක ඇතුලේ තියෙන ඉන්ටර් ටෙක්ස්ට් එක කියව ගන්න එක සහ උපසංස්කෘතික දේවල් ඉගෙන ගන්න එක සහ මව් භාෂාවකින් යමක් දැනුණට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියන එක පිළිබඳව තියෙන අදහස ටිකක් පළල්ව අල්ලගන්න තමයි අපි උත්සාහ කළේ. අනික් පැත්තට විෂය සම්බන්ධයෙන් ඉන්න ප්‍රාමාණිකයෝ දෙන්නෙකුට ආරාධනා කරන්නේ ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ යම් අධ්‍යයනයක සිටීම නිසා ඔවුන් අත්පත් කරගත් යම් ඥානයක් තියෙනවා. ඒ ඥානය මේ සමූහයත් සමග බෙදා ගැනීම තමයි ඊළඟ අරමුණ. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට යම් අදහසක් ඇති වෙන්න ඇති. මම කැමති අපිට විනාඩි කිහිපයක් ගන්න පුළුවන් මේක කියවන්නේ එකක් විදිහට අවසන් කරන්න, සම්පින්ඩණය කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්, සමහරට අදහසක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් වෙනස් වෙන්න ඕන නම් ඒ වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් යම් අදහසක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ දේශකයන්ට ආරාධනා කිරීම, ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් මතවාදයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. වගේම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත් අද දවසේ අපේ ඔයගොල්ලෝ අවධානයට යොමු කරපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවටත් අපිට විසඳ ගන්න කාලයක් තියෙනවා. ඇක්ටිං සම්බන්ධයෙන් අපි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරනවා. ඒකේ සිලබස් එකක් හදන්න යන පළවෙනි වැඩමුළු ඊයේ තිබුණා. ඒකට ආවේ සංජීව උපේන්ද්‍ර, සුලෝචනා වීරසිංහ, සරත්, ඊටු ටික මට මතක නැහැ, සරා, ඊට පස්සේ ප්‍රදීප් චන්ද්‍රසිරි, ඊට පස්සේ සමාධි ලක්සිරි, මහාචාර්ය මංගල සේනානායක ඇතුළු කණ්ඩායමක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේකේ පෝස්ට් එක දැක්කට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පළවෙනිම සතුටු වෙච්ච කාරණේ තමයි මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවීම. නාට්‍ය පිටපත අපි එකතු වෙලා කියවීම කියන එක. ඒක වර්ණනා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? විවිධ ආකාර. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ තියටර් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ තියටර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයගොල්ලොන්ට කොහොමද මේක වර්ණනා ගන්න පුළුවන්? දැන් කියවීම කියන එක පැත්තකට ගිහිලා. ඒ කියවීම නොකර මේක කරන්න බෑ කියන එකෙන් දැන් මට මෙහා පැත්තේ වාඩි වෙලා හිටියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය චින්තක රණසිංහ, කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යනාංශයේ මගේ එක ස්ටාෆ් එකේ මගෙත් එක්ක වැඩ කරපු සහෝදර ආචාර්යවරයෙක්. එතුමා අද ආවෙම මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවන එක නිසා. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක්. විවිධ විදිහට අපි එකතු වෙලා කොහොමද මේක කියවන්නේ කියන එක.
දෙවැනි කාරණේ ඔයගොල්ලෝ යෝජනා කරන විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක බලලා ඒ සාකච්ඡාව කිරීම කියන එක. එතකොට අපිට තියෙන දවසක් නිසාත් අනිත් එක මම උත්සාහ කරනවා සහ යෝජනා කරලා තියෙන හැමදාම මව් භාෂාවෙන් දේවල් කියවපු අයම ගෙන්න ගන්න. එතකොට තමයි අපිට දේවල් ටිකක් විශාලව අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා එතකොට උත්සාහ කරමු වාගේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් කල්පනා කරලා බලන්න මම තව කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. වගේම දැන් මේකෙන් මෙතනින් මේ සාකච්ඡාව ඉවර නෑ. ඕගොල්ලොන්ට තව ඊළඟ මාසෙ වෙනකන් ඕගොල්ලෝගේ ගුරුවරු වෙනත් අයත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන්. හොයන්න පුළුවන්. ඒක සෙල්ෆ් ස්ටඩි එකක්. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලයක ඇතුලේ ශාස්ත්‍රාලීය අධ්‍යාපනය ඇතුලේ සියලු දේවල් ටික දෙන්න බෑ. යම් ඉඟි ටිකක් සපේනවා. ඒ ඉඟි වලින් පස්සේ as a researcher you can do what you want to do. වාට අවශ්‍ය දේවල් ටික වාට කරගෙන යා හැකි. ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ස්පිරේෂන් එක, ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ. හරි. එතකොට ඒක නිසා අපි ඒ අදහසත් කල්පනා කරලා බලමු. ඊළඟ මාර්තු මාසයේ බොහෝ දුරට විජිත ගුණරත්නස එන નિયમિતයි බොහෝ දුරට. හරි. එතකොට එයා ස්වීඩිෂ් භාෂාවෙන් එහෙම නැත්නම් නෝර්වේජියානු භාෂාවෙන් කියවපු කෙනෙක්. එතකොට එයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ? එයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක කොහොමද කියලා බලමු. සහ අපි තරුණ කෙනෙකුටත් කල්පනා කරනවා හොයාගන්න. හරි. එතකොට මේ ඕගොල්ලෝගේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් අපි සලකලා බලනකොට දැන් උදාහරණයක් ඒ වගේ ඒවැ සමහර වෙලාවට ඉන්නවා අපේ රටේ වෙනත් ආචාර්යවරු ඒ රටට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා උදාහරණයක් ප්‍රංශ භාෂාවෙන්ම මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකක් හරි PhD එකක් හරි කරමින් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒගොල්ලෝට වෙනත් අදහසක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි try කරනවා sessions දෙකක් කරන්න. ඒක ටිකක් ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ව බැරිලාවත් එක්කෙනෙක්ගෙන් දේවල් හම්බුනේ නැතත් අනිත් කෙනාගෙන් හම්බෙනවා කියන අදහසින්. හැබැයි අපි සලකලා බලමු කොහොමද උදේ කාලේ චිත්‍රපටිය බලලා හැන්දෑවේ ඒ ඩිස්කෂන් එක කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් දවස පුරා ඒක කරනවා නම් කොහොමද කියලා. එක එක අදහසක්. දැන් අපි මේ බලපු එක ඉංග්‍රීසි එකක් ඇත්තටම මේ මගේ ලැප් එකේ තියෙනවා රෂියන් එකකුත්. ඒක ඊටාම හොඳයි. රෂියන් එකේ චිත්‍රපටයක් විදිහට කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට භාෂාව තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි මේක පෙන්වුවේ නැත්තේ. හැබැයි මම WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලෝ groups වලට මම දාන්නම් links. අපි ඉවර කරමු. බොහොම ස්තුතියි දවස පුරාවට සම්බන්ධ වුණාට සහ මේ අවකාශය වෙන් කරගත්තට මේ වෙලාව වෙන් කරගත්තට වාඩි වෙලා බලාගෙන හිටියට සක්‍රියව දායක වුණාට කියෙව්වට ඕගොල්ලොන්ට පිටපත් කීපයක් තියෙනවා. දැන් මේ පිටපත හොයාගත්තේ ජාතික පුස්තකාලයට මහජන පුස්තකාලයට ගිහලා ඒකේ පිටපත් දෙකයි තිබුණේ. එකක් මං ගෙනාවා. දැන් ඒකේ ඕගොල්ලොන්ට ෆොටෝකොපි කරලා දුන්නා කියවන්න. ඒකලා ඕගොල්ලෝ කියවලා ඉවර නම් කැමති නම් අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන කියවන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් නැවත ඉල්ල ගන්න. නමුත් ෂෙයා කරගෙන කියවන්න. කියවලා එහෙම ඒ ටිකක් ඒ දැනුම බෙදා හදා ගන්න. එළියටත් අවශ්‍ය කෙනෙකුට වෙන විශ්වවිද්‍යාලයක වෙන අවකාශයක සැරිසරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනෙකුටත් මේවා දෙන්න බලන්න කියවන්න. මොකද දැනුම කියන ඒවා එහෙම කවුරුත් සාක්කුවේ දාගෙන හංගගෙන ඉන්න ඕනේ දේවල් නෙමෙයි. මේවා පබ්ලික් ඔඩියන්ස් එකට යන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ දැනුවත් වීම කියන එක ඉතාම වැදගත්. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම වගේම මෙතන නොහිටියත් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා අර ඊට පස්සේ අනුෂමිස් මුදල් අංශයේ අය ඊට පස්සේ IT එකේ උෂාන් මහත්තයා ධනුෂ්ක මහත්තයා ඇතුළු කණ්ඩායමක් අපේ සෙක්ෂන් එකේ අය සමස්ත අපේ රංග කලා පාසල සහ පදනම මේ වැඩේට ආශිර්වාද කරනවා. මේ හරි ඉතින් ඒ සියලු දෙනාගේම මැදිහත් වීමක් තමයි මේ තිරේ පිටුපසේ සියලු දෙනාම ඉන්නවා. මේක ඒක පුද්ගල ව්‍යායාමයක් නෙමෙයි. බහු පුද්ගල මේ සියලු දෙනාගේම මැදිහත් වීමක් මේක. ඔයගොල්ලන්ට තේ එකක් හැදෙන්නේ මේ ප්‍රමිසස් එක වෙන් වෙන්නේ මේ රූපගත කරන මහතුරු එන්නේ සහ මේ සියලු දේවල් ටික සිද්ධ වෙන්නේ සමූහ ව්‍යායාමයක් විදිහට. ඒක නිසා මේ සියලු දෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපේ පෙබරවාරි සංකතනය නිල වශයෙන් ඉවර කරනවා. මාර්තු මාසේ අලුත් කතාවක අලුත් වැඩකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.